सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी माहारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहाचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देहव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं
करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றைத்தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்பு தூண்ணாட்டி ஒரு ஹோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தபத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துடைந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्माधिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் பாதுகா பிரபாவத்தை நேற்றைய தினம் ஆரம்பித்து பாதுகா சகஸ்ரத்திலேருந்து ஒரு 3 ஸ்லோகங்கள் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். ஷட்டாரியாக தலைக்கு மேலே அந்த பகவானுடைய பாதுகையை விஷ்ணு ஆலயங்களில் வைக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி வைக்கிறது வழக்கமாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன். அகல்யா சாப நிர்மோக்திரி பாதுகே சேஷரூபிணி சிரசாதாரயாமி த்வாம் பாபம் நாசய பாதுகே. இந்த ஸ்லோகம் முழுக்க ஏகவசனத்தில் தான் இருக்குது. பாதுகா அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கு சம்போதன பிரதமாக தான் பாதுகே. அதுவே பிரதமா விபக்தியில் த்விவச்சனமாக வந்தாலும் பாதுகேன்னு வந்துடும். பாதுகா பாதுகே பாதுகாக. ஒரு விதத்தில் டூயல் நம்பராக இருக்குது, ஒவ்வொரு விதத்தில் சிங்குலராக இருக்குது. ஸ்லோகத்தில் சிங்குலர் தான், கிராமட்டிக்கலி சிங்குலர் தான்,
இங்கே பொருந்தும். ஆனால் 2 பாதுகையாக இருக்கணும். சுவாமி என்ன பண்ணுறார், நமக்கு சில சின்ன சின்ன விஷயங்களில் நமக்கு ஒரு லீலா விபூதியை காட்டுறார் சுவாமி. இன்றைக்கி 66வது நாள். நேற்றுக்கு பாதுகா சாஸ்திர கிரந்தத்தையும் கொண்டு வந்திருந்தேன் ராமாயணத்தோடு. ஏன்னா அது இருக்கிறதுனால அந்த கிரந்தம் இருக்கட்டும். 1000 ஸ்லோகத்துக்கு மேலே ஒரு கிரந்தம் இருந்தால் அந்த புஸ்தகம் இருக்கணும்னு ஒரு சாஸ்திரம். இப்போ 1000 ஸ்லோகத்துக்கு மேலே இருந்துவிட்டால் நம்ம புஸ்தகத்தை ரெஃபர் பண்ணுறோமோ இல்லையோ, ஹஸ்தலக்ஷணமாக ஹஸ்தபூஷணமாக புஸ்தகம் பக்கத்தில் இருக்கணும்னு ஒரு நியமம். அதனால தான் ராமாயணத்தை நிச்சயம் கொண்டு இங்கே வைக்கிறது. சுவாமிக்கு பேரை பாதி உபன்யாசத்தை ரெஃபர் பண்ண முடியாது, இல்லாதபடி சுவாமி நீ மட்டும் காப்பாற்றின்னு இருக்கார். அது ஆற்றுல போனப்போ ரெஃபர் பண்ணலாம், முன்னாடி ரெஃபர் பண்ணலாம், பின்னாடி ரெஃபர் பண்ணலாம். இங்கே வியாசப்பீடத்துலேருந்து ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் சுவாமி ரட்சிச்சுன்னு இருக்கார். இருந்தாலும் கிரந்தம் இங்கே இருக்கணும். நேத்திக்கு வரும்போது இந்த 2 புத்தகங்கள் ஒன்று மேலே ஒன்று தான் இருந்தது. சாதாரணமாக வந்த உடனே நம்ம வெங்கடாச்சலம் அவர்கள் வாங்கிப்பார். நான் காலையில் மின்று சுவாமி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வரத்துக்குள்ளே இதை வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணி கற்பூரத்துக்கு சித்தம் பண்ணிவிடுவா. இன்றைக்கி பகவானுடைய பிரேரணை என்ன இருக்குது, 2 தனித்தனியாக வச்சுவிட்டா. 2 பாதுகையோனும் நேற்று மட்டும் ராமாயணம் நமக்கு பிரதானமாக இருந்தது, ஒரே கிரந்தமாக இருந்தது, ஒரே ஒரு புஸ்தகமாக இருந்தது. அந்த 2 வச்சவர் ரகுராமன், அவர் பேர்லேயும் ஒரு ராமநாமா இருக்குது. 2 வச்சுவிட்டார், பக்கத்தில் பக்கத்தில் அப்ரஸ்டாக வச்சுட்டார், ஒன்று மேலே ஒன்று வைக்காமல். என்கிட்ட கேட்டார், ஒன்று மேலே வைக்கணுமோன்னு. நீங்கள் வச்சுக்கிறதே பகவானுடைய சங்கல்பம், நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் உபன்யாசத்துலன்னு சொல்லிவிட்டேன் அவர்கிட்ட. அந்த பாதுகையை சேஷரூபிணியில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் ஒன்று என்னன்னாக்க, நேற்றுக்கு சொன்னேன், லக்ஷ்மணன் பரதனை விட ஒரு நாள் சின்னமராக இருக்கக்கூடியவருக்கு என்னம்மா பெரியவா, வயசில் பெரியவாடாக இருக்கவா எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணலாம். சன்னியாசியாக இருந்தால் சமாச்சாரம் வேறு. சன்னியாசிக்கு வயசு விஷயம் இல்லை, சாதுர்மாச கணக்கு தான் முக்கியம். இவா 2 பேரும் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் தான் இருக்கா. லக்ஷ்மணனும் சரி பரதனும் சரி, ஃபாதர் மேடம் 4 பேரும் கிரகஸ்தாசிரமம் தான். ராமன், லக்ஷ்மணன், பரதன், சத்ருகன் 4 பேரும் கிரகஸ்தாசிரமம் தான். என்ன தான் தன்னை பாகவத தர்மத்தால் தன்னை ரொம்ப குறைச்சுண்டு லக்ஷ்மணன் ரொம்ப வசத்தி இவர் நினச்சிண்டா கூட நமஸ்காரம் பண்ணுறதுங்கிறது சம்பிரதாயத்துக்கு விரோதமாக போயிடாதா. நேற்றுக்கு லக்ஷ்மணன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ராமபக்தியை நமக்கு இல்லையே நினச்சிண்டு சேவிக்கணும்னு நினச்ச வயசில் ஒரு நாள் சின்னவராக போனதுனால நேரடியாக நமஸ்காரம் பண்ண முடியல. பாதுகா ரூபத்தில் வந்த உடனே நமஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிதுங்கிறத நேற்றுக்கு சொன்னேன். இதை இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து இன்றைக்கி பாருங்க. 10 நாள் முன்னாடி பாயச பிரதானத்தை சொல்கிற போது முதல்ல பாயசத்தில் ஒரு பாதியை கௌசல்யக்கு கொடுத்தார். அப்புறம் அந்த பாதியில் பாதி ஒரு 1/4 பங்கை சுமித்ரைக்கு கொடுத்தார். காலில் ஒரு பாதி அரைக்கால் பாகத்தை கைகைக்கு கொடுத்தார். மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அரைக்கால் பாகத்தை மறுபடியும் சுமித்ரைக்கு கொடுத்தாருன்னு வால்மீகி சொல்லியிருக்கக்கூடிய கிரமத்தை அனுசரித்து 10 நாள் முன்னாடி அந்த பாகத்தை பார்க்குற போது பார்த்தோம். அதோடு இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லித்து, முதல்ல சுமித்ரைக்கு கொடுத்த பாகத்தால் கன்சீவானவர் தான் லக்ஷ்மணர். 2வதாக கொடுத்த பாகத்திலேருந்து ஏற்பட்டவர் தான் சத்ருகுணன். அதனால தான் நியாயமாக பார்க்க போனால் ஜனனம் ஏற்பட்ட கிரமத்தை சொல்கிறதா இருந்தால் ராம, பரத, லக்ஷ்மண, சத்ருகுணன்னு சொல்லணும். இனி மட்டும் யாருமே ராமரை பற்றி பேசுகிறவா யாருமே இப்படி சொன்னதாக தெரியல. ராம, லக்ஷ்மண, பரத, சத்ருகுண. அப்படி ராமருக்கு தனியாக சொல்லணும்னா சீதா, லக்ஷ்மண, பரத, சத்ருகுண, ஹனுமத் சமேத ஸ்ரீராமச்சந்திர பரபிரமணே நமஹ அப்படி தான் சொல்லணும். இந்த லக்ஷ்மண, பரத, சத்ருகுண அந்த ஆர்டர் மாறுறதே இல்லை. ஏன்னா முதல்ல கன்செப்ஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மணா இஸ் சீனியர் டு பரதா, மேபி பை அ ஃபியூ மினிட்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த பாயசத்தை சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகிருக்குமோ, நாட் ஈவன் மினிட்ஸ், பர்ஹாப்ஸ் ஈவன் செகண்ட்ஸ், பை ஃபியூ செகண்ட்ஸ் சீனியராக இருந்துருக்கலாம் கன்செப்ஷன்லேருந்து கணக்கு போட்டேன்னாக்க. அதனால் இதெல்லாம் நம்ம இன்ஃபர் பண்ண முடியாது இருக்குது. என்னென்னா சின்ன குழந்தைகளாக இருக்கும்போது பல விஷயங்கள் அம்மாவும் பிள்ளையும் பேசி பாடணும். சுமித்ரை சொல்லியிருக்கலாம், நீங்கள்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் அப்பா பெரிய யாகத்தை பண்ணார், எக்கி புருஷன் பாயசம் கொண்டு கொடுத்தார். அந்த பாயசத்தை நாங்கள் 3 பேரும் சாப்பிட்டோம், இப்படி தான் கொடுத்தார் பாயசத்தை. அப்புறம் தான் நீங்கள் தான் பிறந்தேள். அதனால் பகவானுடைய பெரிய பிரசாதமாக நீங்கள் தான் வந்திருக்கேள். அந்த ரங்கநாதன் ரொம்ப பக்தியோடு இருக்கணும், அப்படி ஏதாவது சொல்லியிருப்பாள். சாதாரணமாக குழந்தைகளுக்கு தாயார் சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி சொல்லியிருப்பாள். இது மனசில் இருந்திருக்கு போல் இருக்குது பரதனுக்கு. ஆஹா, இவர் பிறப்பால் தான் நமக்கு ஒரு நாள் கனிஷ்டராக இருக்கார், ஆனால் கர்ப்பத்தில் பிரவேசம் பண்ண காலத்துலேருந்து பார்த்தா நமக்கு ஜேஷ்டராக இருக்கார்.
உலகமானது எப்போதுமே பர்த்டேங்கிறது ஜனனத்துலேருந்து தான் கணக்கு போட்டுக்கும். கன்செப்ஷன்லேருந்து கணக்கு போடுறது வழக்கத்தில் இல்லை. ஆனால் கன்செப்ஷன்லேருந்து பார்த்தா ஒரு நாள் இல்லை, சில நொடிகள். பெரியவராக இருக்கார் லக்ஷ்மணன், அவருக்கு எப்படியாவது நமஸ்காரம் பண்ணணும்னு பார்த்தார். இதுதான் சான்ஸு. லக்ஷ்மணர் தான் பாதுகா ரூபத்தில் வந்திருக்கார். அதனால் அகல்யாசாப நிர்மூக்திரி பாதுகே சேஷரூபிணி, சேஷரூபமாக இருக்கக்கூடிய பாதுகைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுற போது சிவசாதாரயாமி துவாம் பாபம் நாசக பாதுகேகே. இந்த இன்னொரு சுவாரஸ்யம், சுவாமி தேசிகன் 1008 ஸ்லோகங்கள் பாதுகா சகஸ்திரம் பண்ணார்னு சொல்லி நேற்றைய தினம் அதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு அறிமுகம் கொடுக்குற போது சொன்னேன். தேசிகனுக்கு குரு யாருன்னா ராமானுஜாச்சாரியார். ராமானுஜாச்சாரியார் சாட்சாத் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம். இந்த ஆதிசேஷனுடைய சுரூபம் தான் பாதுகேன்னு சொன்னால் தன் குரு மேலே பண்ணிருக்கார் இந்த பாதுகா சகஸ்திரத்தை அப்படிங்கிற ஒரு சுவாரஸ்யமும் பிரகாசிக்கிறது. சில ஸ்லோகங்கள் பாதுகா சகஸ்திரத்துலேருந்து ஒரு செலக்டடாக ஒரு சில ஸ்லோகங்கள் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு மேலே அயோத்தியா காண்டத்தில் இன்னொரு 4 சர்க்கங்கள் பாக்கி இருக்குது. சுவாமி எப்படி அழைச்சின்னு போகிறாரோ தொடர்ந்து பார்ப்போம். இந்த பாதுகா பட்டாபிஷேகத்தை பார்க்குற போது இன்னும் 2-3 சுவாரஸ்யங்கள் துவனிக்கிறது. பட்டாபிஷேகம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதுகா பட்டாபிஷேகம் சொல்கிறோம், சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம்னு சொல்கிறோம், விபீஷண பட்டாபிஷேகம் சொல்கிறோம், ராம பட்டாபிஷேகம்னு சொல்கிறோம். ஆனால் மகுடம் சூட்டினது அப்படிங்கிறது ராம பட்டாபிஷேகத்தில் மாத்திரம்தான். பாதுகைக்கு அபிஷேகம் பண்ணி வச்சாருன்னு இருக்குது. பாதுகேது அபிஷிச்சாத நந்தி கிராமே அவசத்ததா, இதான் அயோத்தியாகாண்ட ஸ்லோகம். 1/2 ஸ்லோகம் சொல்லிவிட்டேன். ராமாயணே கதா பிரசங்கான்னு சொன்னதுக்கு ஒரு 1/2 ஸ்லோகமாவது சொல்லியாச்சு, ராமாயணத்துலேருந்து சொல்லியாச்சு. அதனால் பாதுகைக்கு வெறும் அபிஷேகம்தான். சுக்ரீவனுக்கும் அப்படி தான். அபியசிஞ்சன் நரவியாகிரம் சுகந்தேன சுகந்தினா சதிதேன சுகந்தினான்னு பின்னாடி பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தை சொல்ல போகிறார். சுக்ரீவனுக்கு சொல்கிற போது அபியசிஞ்சந்த சுக்ரீவம் சதிதேன சுகந்தினா அப்படின்னு சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகத்தில். லங்காயாம் ரக்கசாம் மத்தியே விபீஷனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்யக்கூடிய சமயத்தில் ராமனுடைய ஆகியால் லக்ஷ்மணன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார்னா தீர்த்தத்தை கொண்டு வந்து சிரசில் கொட்டினான்னு தான் இருக்குது. மகுடம் சூட்டி வச்சதாக இல்லை. பாதுகா பட்டாபிஷேகத்திலையோ சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகத்திலையோ விபீஷண பட்டாபிஷேகத்திலையோ மகுடம் சூட்டினதாக இல்லை. மகுடம் சூட்டினதுங்கிறது ராம பட்டாபிஷேகம் சிகரம் வச்சாப்புலன்னு சொல்கிறோமோனோ, நம்ம எல்லாத்துக்கும் மேலே முத்தாய்ப்பு வச்சாப்புலன்னு சொல்கிறோமோனோ, அந்த முத்தாய்ப்பு வச்சாப்புல கடைசியில் ராம பட்டாபிஷேகம் தானே முத்தாய்ப்பு வச்சாப்புல ராமாயணத்தில். அங்கே மாத்திரம்தான் வசிட்டனே அந்த ஷடையப்ப வள்ளலுடைய பரம்பரையில் வந்தவர்கள் கொடுத்து கொடுக்க அதை வசிட்டனே வாங்கி அந்த கிரீடத்தை சிரஸ் மேலே பதிச்சார்னு கம்பனுடைய பாட்டு. வசிட்டனே புனைந்தான் மௌழி அப்படின்னு அந்த பாட்டு. இது மகுடத்தை சூட்டி வச்சார் அப்படிங்கிறது வால்மீகியும் சொல்லியிருக்கார். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட்டு. நேற்றுக்கு வேறு ஒரு பக்தர் ஒருத்தர் கேட்டார், உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே ராமருக்கு 2 பட்டாபிஷேகம் இருக்கேன்னா பட்டாபிஷேகம் சொல்ல முடியாது. அதை சேதுபந்தனம் முடிஞ்ச உடனே தேவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து ராமனை கொண்டாடி ஆடுக்கு ஒரு குடம் ஜலத்தை எடுத்து சுஷுபைகி ஜலைகி பிருத்தக் அப்படின்னு ஸ்லோகம் இருக்குது. சுபமான ஜலத்தால் தனித்தனியாக அபிஷேகம் பண்ணி வச்சார். அது பட்டாபிஷேகமாக எடுத்துக்க முடியாது. ஏன்னா 14 வருஷம் முடிகிற அங்கே 14 வருஷம் முடிகிற மட்டும் வனவாசத்தில் சுவாமி பட்டாபிஷேகத்துக்கு ஏற்றுக்க மாட்டார். இது வந்து ஆசீர்வாதமாக ரிஷிகளும் தேவர்களும் செஞ்ச ஆசீர்வாதமாக எடுத்துக்கணுமே தவிர ஆசீர்வாதம் மாத்திரம் இல்லை. ரிஷிகள்லாம் பரம சத்தியசந்தர்களாக இருக்கிறதுனால அவளுடைய தபஸ் ரொம்ப வசந்ததாக இருந்ததுனால அவள் எப்போ இந்த அபிஷேகம் பண்ணி வச்சாலோ பின்னாடி பட்டாபிஷேகம் நிர்விக்னமாக நடக்க போகிறதுங்கிறதுக்கு அறிகுறியாக அமைஞ்சதே தவிர அது வெறும் அபிஷேகம்தான். ஒரு அவபுத ஸ்நானம் மாதிரி. அவபுத ஸ்நானம் இன் அட்வான்ஸ்னு வேணால் வச்சுங்கோ. இது ஒரு பெரிய யஜ்யம். பிதிர்வாக்கிய பரிபாலனங்கிற யஜ்யத்துடைய பூர்த்தியில் செய்ய வேண்டிய அவபுத ஸ்நானத்தை ராவணவதானத்துக்கு முன்னாடியே அட்வான்ஸில் ஒரு அவபுத ஸ்நானம் பண்ணி வச்சுட்டா. அப்படி தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர பட்டாபிஷேகமாக அவர்கிட்டையே சொல்லிவிட்டேன். நேற்றுக்கு உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே பேசியிருக்கிறோம் சொன்னேன். பட்டாபிஷேகமாக எடுத்துக்க முடியாது. இந்த இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க, ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தேன்னா இந்த பாதுகை வந்து இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்ட் தானே. பாதுகைங்கிறது நாம் வந்து பக்தி பாவத்தால் பாதுகையை தாயாராக நினைக்கிறோம், குருஸ்தானத்தில் நினைக்கிறோம், எப்படி வேணால் கொண்டாடலாம். அவள் கவிகளுடைய சாமர்த்தியத்துக்கு தகுந்தால் கொண்டாடலாம்.
ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்ட் தானே. இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பட்ட அவசியத்தை ஆரம்பித்து வானனாக இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகத்துக்கு போய் அங்கேருந்து ராட்சசனாக இருக்கக்கூடிய விபீஷண பட்டாபிஷேகம், அங்கேருந்து பூர்ண புருஷோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய ராமனுடைய பட்டாபிஷேகம், அப்படி ஒரு படிப்படியாக ஒரு கிராஜுவலாக வரக்கூடிய ஒரு கிரமத்தையும் காட்டிருக்கா. அதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னாக்க, மகுடாபிஷேகம் பண்ணது ராமனுக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். பாதத்தில் ஆரம்பித்து சிரஸில் கொண்டு போய் மகுடாபிஷேகம், பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம் முதல் பட்டாபிஷேகம், அப்புறம் கடைசி பட்டாபிஷேகம் ராம பட்டாபிஷேகம். பாதத்துலேருந்து கேசம் பர்யந்தம் இது ஒரு பாதாதி கேசாந்த வர்ணனம்னு கூட சொல்லலாம். பாதுகாப்பட்டாபிஷேகம் ராம பட்டாபிஷேகம் இந்த ராமாயணத்தில் ஒரு பாதாதி கேசாந்தம். சாதாரணமாக கேசாதி பாதாந்தம் வர்ணிக்கிறது வழக்கம் உண்டு, பாதாதி கேசம் வர்ணிக்கிறது வழக்கம் உண்டு. பாதாதி கேசம் புருஷ தெய்வமாக இருந்தால் பாதாதி கேசம், இதுதான் கவிகளுடைய மரபு. ஸ்திரீ தெய்வமாக இருந்தால் கேசத்துலேருந்து பாதம் வர்ணிக்கணும். அதனால தான் சௌந்தரவதியில் பார்த்தீங்கன்னா கேசத்துலேருந்து ஆரம்பித்து அந்த 42வது ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அம்பாளுடைய சிரஸில் இருக்கக்கூடிய கீட்டத்துலேருந்து ஆரம்பித்து பாதம் பரியந்தம் வர. புருஷ தெய்வங்கிறதுனால சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தில் பாதத்துலேருந்து ஆரம்பித்து கேசம் பரியந்தம் வர்ணனை. ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணால் பரமேஸ்வரனுக்கு மாத்திரம் பாதாதி கேசம் கேசாதி பாதம் 2 ஸ்தோத்திரம் பண்ணிருக்க. அவர் அர்த்தநாரீஸ்வரனும் இடது பக்கம் அம்பாள், அம்பாள்னு பார்க்கக்கூடிய சமயத்தில் சிவ கேசாதி பாதாந்த ஸ்தோத்திரம். வலது பாக்கத்தை பார்த்தா அம்பாளுடைய ஸ்வரூபத்துக்கு அதுக்கு ரைட் சைடாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபம், அதனால் பாதாதி கேசாந்த வரணும். இங்கே ராமன் புருஷஸ்வரூபமோனும், அதனால் இது பாதாந்தி கேசாந்தமாகவே பாதாதி கேசாந்தமாக பாதுகையில் ஆரம்பித்து சிரஸுக்கு மேலே பதிக்கக்கூடிய முகூர்த்தத்தோட ராமபட்டாபிஷேகத்தோடு முடிகிற மாதிரி இது ராமனுடைய ஒரு பாதாதி கேசாந்த வர்ணனம் மாதிரி. இந்த 5 பட்டாபிஷேகம் சொன்னேன். இதுக்கு 5 பட்டாபிஷேகம் 4 பேரை இன்வால்வ் பண்ணி 5 பட்டாபிஷேகம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போது அந்த 5ல் ஒரு சுவாரஸ்யம் உண்டு. பஞ்சமம் காரிய சித்தி அப்படின்னு சொல்லுவேன். 5ங்கிறது காரிய சித்தியை காட்டும். இது ராமாயணமே எல்லாருக்கும் காரிய சித்தியை கொடுக்கக்கூடாது, பகவானுக்கே காரிய சித்தி. எந்த காரியத்தை செய்யறதுக்காக அவதாரம் பண்ணி வந்தாரோ வைகுண்டத்துலேருந்து அந்த காரியம் சித்தியாக போகிறது. ராவண வதம் நடக்க போகிறது, ராமராஜ்யம் பிரவர்த்திக்க போகிறது, கிருத்தயுகத்தை போல் தேத்தாயுகத்தை மாற்ற போகிற. இவ்வளவுக்கும் சூச்சகமாக இந்த பாதத்துலேருந்து ஆரம்பித்து பாதுகா பிரபாவத்தை ஆரம்பித்து பாதாதி கேசாந்த வர்ணனம் மட்டுமா 5 பட்டாபிஷேகங்கள் அப்படி அமைஞ்சிருக்கு ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில். சுவாமி தேசிகனுடைய பாதுகா சகஸ்ரத்துக்கு வருவோம். வந்தே ராமபதாசக்தம் தம் ரிஷிம் தாஞ்ச பாதுகாம் யதார்த்தா ஷடஜிக் சஞ்ஞா. ஷடஜித்னாலும் ஷட்டாரின்னு சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம் தான். ஷட்டன்னா துஷ்டன், துஷ்டனை ஜெயிக்கிறது, துஷ்டனுக்கு விரோதியாக இருக்கிறது தான் அந்த பாதுகைக்கு ஷட்டாரின்னு பேர். அந்த வால்மீகியும் சேர்த்து நமஸ்காரம் பண்ணார். இல்லை யதார்த்தா ஷடஜித் சஞ்ஞா மச்சித்த விஜயா யயோஹோ அப்படின்னு ஸ்லோகம். வந்தே ராமபதாசக்தம் தம் ரிஷிம், ராமனுடைய சரணத்திலேயே ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய ரிஷியாக இருக்கக்கூடிய வால்மீகிக்கும் ராமனுடைய சரணத்திலேயே ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய பாதுகைக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். தாஞ்ச பாதுகா 2 பேருக்கும் ஷடஜித்ங்கிற வார்த்தை ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குது. ஏன்னா தன்னை ரொம்ப குறைச்சி பேசிக்கிறாருங்க. தன்னை ஷட்டனாக சொல்லினுட்ட. ஷட்டன் துஷ்டன்னு சொல்லாமல் நாம சொன்னால் பெரிய மகா அபச்சாரம். அவர் பரம பாகவதோத்தவர் மகா சுவாமி தேசிகன். அவர் தன்னையே குறைஞ்சி சொல்லிண்டா அது தோஷம் இல்லை, அது வினயத்துடைய லட்சணம். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது நைஷ்யபாவம். தனக்கு ஒன்றுமே யோகியதை இல்லைன்னு அப்படி தன்னை குறைச்சி சொல்லிக்கிறது சரணாகதிக்கு ஒரு லட்சணமாக இருக்குது. அது விபீஷண சரணாகதி வரும்போது அந்த சரணாகதி லட்சணங்களெல்லாம் பார்க்குறது அங்கே பார்ப்போம். அது இன்னும் ரொம்ப நாள் இருக்குது. விபீஷண சரணாகதி வரும்போது பார்ப்போம். இந்த ஷடஜித் சஞ்ஞா யதார்த்தா ஷடஜித் சஞ்ஞா மச்சித்த விஜயா யயோகோ. என் சித்தத்தை ஜெயிச்சுட்ட. எதை ஜெயிச்சா? ஜித்துங்கிறத ஜெயிக்கிறதுங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்கும். ஷடஜித்னாக்க துஷ்டர்களை ஜெயிக்கக்கூடியது. யாரை ஜெயிச்சார்னா துஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மனசை இவா 2 பேரும் ஜெயிச்சுட்டா. வால்மீகியும் ஆட்கொண்டுவிட்டார். வால்மீகி ஆட்கொண்டதுனால ராமாயணத்துடைய சாரம் முழுக்க உள்ள போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம்.
ராமாயண சாரம் முழுக்க போனதுனால தான் பாதுகை பற்றி 1008 ஸ்லோகம் ரச்சனை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரேரணை ஏற்பட்டிருக்கு. அதனால் வால்மீகிக்கும் அந்த பாதுகைக்கும் 2 பேருக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். வந்தே ராமபதாசக்தம் தம் ரிஷிம் தாம் ச பாதுகாம் யதார்த்தா ஷடஜித் சஞ்ஞா மச்சித்த விஜயாத்யயோகோ. இந்த பாதுகையுடைய சாஸ்வதமான விஸ்வரூபத்தை ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறேன். பல பద్ధதிகள் இருக்குது. இது பிரபாவ பద్ధதியில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம். இந்த அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பద్ధதியில் தான் இந்த வந்தே ராமபதாசக்தம் தம் ரிஷிம் தாம்ச்சி பாதுகாங்கிறது முந்தின பద్ధதி. அடுத்த பிரபாவ பద్ధதியில் சொல்கிற பதசரசஜயோஸ்துவம் பாதுகே ரங்கபர்த்து மனசி முனிஜனானாம் மௌலிதேசே ஸ்ருதீனாம் வச்சசி ச சுகவீனாம் வர்த்தசே நித்யமேக தத்தம் அவகதம் தே சாஸ்வதம் வைஸ்வரூபியம். விஸ்வரூபம் பகவான் எடுத்தாருங்கிறது திருவிக்கிரமாவதாரத்தில் ரொம்ப பிரசித்தம். கிருஷ்ணாவதாரத்துலேயும் பிரசித்தம். அர்ஜுனுக்கு விஸ்வரூபம் காட்டினால் விஸ்வரூப தரிசன யோகான்னு 11வது அத்தியாயம் தனியாக இருக்குது, பகவத்கீதையில் இருக்குது. இதை தவிர தாயாருக்கு விஸ்வரூபம் எடுத்து வாய்க்குள் வையங்களை எல்லாம் காட்டி கொடுத்துருக்கார் கிருஷ்ணாவதாரத்தில். அந்த விஸ்வரூபங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒருத்தருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் காட்டினது, அப்புறம் மறைஞ்சு போயிடும். அந்த விஸ்வரூபத்தை பர்மனெண்ட்டாக வச்சுக்கல சுவாமி. அப்புறம் ஃபோட்டோ ஏதோ யாரோ ஆர்டிஸ்ட் ட்ரா பண்ணிருக்காங்க, அது வேறு விஷயம். அந்த மாதிரி விஸ்வரூபம் எடுத்த படம், கீதையில் பகவான் அர்ஜுனுக்கு காட்டின படம், பல பேர் கிரகத்தில் அந்த படம் இருக்கும், அது வேறு விஷயம். சுவாமி காட்டினது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சில நிமிஷங்கள் தான் இருக்கும். அப்புறமா ஏன்னா அவன் அடுத்தாப்புறம் பிரார்த்திச்சிருக்கார், இந்த ரூபத்தை கொஞ்சம் மறைச்சிக்கணும், என்னால் பார்க்க முடியல, சௌமியமான ரூபத்தை பார்த்தோம்னா தான் எனக்கு மறுபடியும் நிம்மதி வரும் அப்படின்னு சொல்லி சுவாமியும் சௌமிய ரூபத்தை பூத்வாபுன சௌமிய வபுர் மகாத்மான்னு கீதா ஸ்லோகம். பூத்வாபுன சௌமிய வபுர் மகாத்மா, சௌமியமான ரூபம் உக்ரமான ரூபத்தை மறைச்சிட்டு சௌமிய ரூபத்தை அடைஞ்சார் அப்படின்னு இருக்குது. அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபைடு பீரியட் ஆஃப் டைம், யூஸ்வலி வெரி ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம், அதுக்கு தான் விஸ்வரூபமானது ஏற்படுறது. இது யாரோ ஒருத்தருக்கோ 2 பேருக்கோ காட்டப்பட்டது. மகாபாரதத்தில் விஸ்வரூபம் எடுத்து காட்டினார்னு இருக்குது உத்தியோக பருவாவில். தூது வந்த பகவான் அது ஒரு சிலர் தான் பார்த்தா. பீஷ்மர், துரோணர், சஞ்சயன், விதுரர், தபோதனர்களாக இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் இவ தான் பார்த்தா. அப்படி தான் ஸ்லோகம் இருக்கிறது. பீஷ்மஞ்ச துரோணஞ்ச விதுரஞ்ச மகாமதிம் சஞ்சயஞ்ச மகாபாகம் ரிஷிஞ்சைவ தபோதனான்னு. துரியோதனாதிகள்லாம் சதஸில் இருந்தால் கூட பார்க்க முடியல. யார் பார்க்கணும்னு அவன் நினைக்கிறானோ அவள் தான் பார்க்க முடியும். இது மாதிரி பகவான் பண்ண முடியும். நம்ம காலத்தில் மகா பெரிவா அப்படி பண்ணியிருக்கா. ஒரு அம்மா அம்பாளை ரொம்ப தீவிரமாக ஆராதிச்சிருந்துவா. அம்பாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசை. ஸ்ரீவித்யாக்கிரமத்தில் ரொம்ப உபாசிச்சிருக்கா. பெரியவா தரிசனத்துக்காக வந்தா. அங்கேயே தங்கியிருக்கா மடத்தில். ராத்திரி 12 மணி இருக்கும். பக்கத்தில் கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய அணுக்கு தொண்டர்கள் கூப்பிட்டு அந்த அம்மாவை அழைச்சிடுவானா. லைட் ஒன்றும் கிடையாது, எலக்ட்ரிக் லைட்டு கிடையாது. பெரியவா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒதுக்கமாக உட்காந்துருக்கா. அம்மாவை அழைச்சிடுவானா. அம்மாவை கூட்டின்னு வந்தால் ஒரு ஒரு டார்ச் மாதிரியோ இல்லை ஒரு தீபத்தை ஏற்ற சொன்னா பெரியவா. அந்த அம்மா கன்னத்தில் போட்டுக்கிறா, நமஸ்காரம் பண்ணுறா, மீனாட்சியை பார்த்துட்டேனேங்கிறா. ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் பெரியவா தான் தெரிகிறா. அந்த அம்மாவுக்கு மாத்திரம் மீனாட்சியா தரிசனம். மீனாட்சியா தரிசனம் கொடுத்த இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிவிடுறேன். ஏர்லி 60s மீனாட்சி அம்பாளுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணோம். பெரியவா தான் பண்ணான். எக்கச்சக்க கூட்டம். அந்த 2 பேர் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறவா, பெரியவாள் ரொம்ப வேண்டியவாளா, பரமா பக்தாளாக இருக்கிறவா மீனாட்சி அம்மன் கும்பாபிஷேகத்துக்கு போகலை. மதுரையிலேயே இருந்தால் கும்பாபிஷேகத்துக்கு போகலை. ஒன்று பொள்ளாச்சி பாட்டின்னு பேர். இது எனக்கு எப்படி ஆதென்டிக்காக தெரியும்னா, அந்த பாட்டியுடைய பிள்ளை எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர், சுகத்து. அவர் சொல்லி எனக்கு தெரியும் இந்த இன்சிடெண்ட்டு. ஏதோ சொல்லிண்டே வருவது பேரை சொல்லிவிட்டேன். எனக்கு பேரை சொல்லப்படாதுன்னு பல விஷயங்கள் பெரியவா பண்ண அனுகிரகங்கள்லாம் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கார்.
வா பூட்டி அனுப்பிச்சிருக்கா. இது மட்டும் நான் பேரை சொல்லலை, இது சொல்லிகிட்டே வரும்போது பேர் வந்து கொடுத்து அவர் கேட்டார்னா அவர்கிட்ட நான் இப்போ போய் இங்கேயே க்ஷமாபணம் கேட்டுக்க வேண்டியதுதான். யாருக்கும் சொல்லப்படாது, ரிவீல் பண்ணப்படாதுன்னு ஏகாந்தமாக அவாத்தில் உட்காந்து பேசியிருக்கோம். மணிக்கணக்காக பேசியிருக்கோம், பெரியவா பண்ண அனுகிரகத்தை பேசியிருக்கோன்னு நான் அவர் சொல்லுவார், நான் கேட்டுருப்பேன். அப்புறம் கார்வார் ராமச்சந்திரையர்னு பூஜை கட்டு பார்த்துருந்தார். அவரும் இந்த பொள்ளாச்சி பாட்டியும் இந்த 2 பேரும் போகலை, கும்பாபிஷேகத்துக்கு போகலை. அப்புறம் திரும்பி வந்தால் கும்பாபிஷேகம் பண்ணிட்டு வந்தா, நீங்கள் வரலையா கும்பாபிஷேகத்துன்னு கேட்டா. 2 பேரையும் கேட்டா பெரியவா. அவர் கொஞ்சம் கம்பீரமாக இருப்பார் ராமச்சந்திரையர். பூஜை யார் பார்த்துக்கிறது, சந்திரமண்டீஸ்வரர் பூஜையை விட்டுட்டு வர முடியுமா, காவல் இருக்க வேண்டாமா அப்படின்னு விட்டார். பாட்டி அப்போ வந்து சுமங்கலி, இந்த சம்பவம் நடக்கும்போது பாட்டி சுமங்கலி. பெரியவாளுக்கு ஆரத்தி இருக்க வேண்டாமா, நான் அதுக்காக தான் இங்கே இருந்தேன் அப்படின்னா. பெரியவா ஒன்றும் சொல்லலை. ஒரு 4 அடி மேலே ஏறி போன போல் இருக்கு. இப்படி ஏறி போகிறபோது திரும்பி பார்த்தா இந்த 2 பேர் தான் இருக்காங்க. இந்த பாட்டியும் அந்த மாமாவும் இருக்கா, ராமச்சந்திரையரும் இருக்கா. 2 பேருக்கும் ஒரே அதிர்ச்சி. மீனாட்சி வைர ஊசி பட்டுப்படவை உடுத்திண்டு மீனாட்சி கோலத்தில் பெரியவா தரிசனம். இப்போ என்ன ஆச்சரியப்பட்டா, மாமா இந்த மாமி பார்க்குறா, அந்த பாட்டியை பார்க்குறாரு மாமா, நீங்களும் பார்த்துக்கிறாங்கிற ஒருத்தர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் நோட்ஸ். இது முடிஞ்சு போயிடுத்து. மறுநாள் அன்றைக்கி மீனாட்சியை தரிசனம் பண்ணதுக்காக போனான் இவா. 2 பேரும் முதல் நாள் தரிசனம் பண்ண முடியலையே, கும்பாபிஷேகத்தும் போது முடியலையே. மறுநாள் தரிசனத்துக்கு போனாக்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்தானிக அர்ச்சகர் என்ன பண்ண, இன்றைக்கி அந்த புடவை எடுத்து காட்டினேன். நேற்றுக்கு கும்பாபிஷேகத்தில் இந்த புடவை தான் அம்பாளுக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டதுன்னு காட்டினா, அதே கோலத்தில் தான் அதே புடவை தான் உடுத்துன்னு தரிசனம் கொடுத்துருக்கா. முதல் நாள் எந்த புடவையை சாத்திண்டு அம்பாள் தரிசனம் கொடுத்தாலோ கும்பாபிஷேக காலத்தில், அந்த புடவை அதே வைர ஊசி அதே பச்சை கலர் புடவை, அந்த புடவையை காட்டிண்டு அம்பாளாக தரிசனம் கொடுத்துருக்கா பெரியவா. அவள் 2 பேருக்கு மாத்திரம் அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிது. அந்த பொள்ளாச்சி பாட்டிக்கும் ராமச்சந்திர மாமாவுக்கு 2 பேருக்கும் அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிது. பகவான் யாருக்கு எப்படி தரிசனம் கொடுக்குறானோ அவளுக்கு மாத்திரம் அந்த தரிசனம் கிடைக்கிறது. இது சாதாரணமாக விஸ்வரூபம் மாத்திரம் இல்லை, பொதுவாகவே தரிசனம் ரொம்ப பாக்கியம் இருக்கிறவர்களுக்கு தான் பகவான் உணர முடியும். விஸ்வரூபம்னு வரும்போது ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எ மினிட் அவ்வளோதான் இருக்கும், அது ரொம்ப நாள் இருக்காது. நமக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் யோகம் படிக்கிறதுக்கு வேணால் 5-6 நிமிஷம் ஆகலாம். இதுவரை கீதையில் சுவாமி தரிசனம் கொடுக்கக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு சில நிமிஷங்கள் அவ்வளோதான் இருந்திருக்கும், ரொம்ப நாள் இருந்திருக்காது. ஆனால் இந்த பாதுகை கொடுக்கக்கூடிய விஸ்வரூபமானது அது சாஸ்வதமான தரிதம் அவகதம் தே சாஸ்வதம் வைஸ்வரூபியம். எப்போது விஸ்வரூப கோலத்திலே இருக்கே நீ. எப்படி விஸ்வரூபம் அப்படின்னாக்க, விஸ்வரூபத்தில் சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா பாதத்தில் பூமி இருக்கும், சிரஸ்த சொர்க்கலோகம் இருக்கும், பின்னாடி அதர்மம் இருக்கும், பகவானுடைய மார்பில் மகாலட்சுமி இருப்பள், கைகளில் தேவர்கள் இருப்பா. இதெல்லாம் எல்லா விஸ்வரூபத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்குது. பகவானுடைய விராட் ஸ்வரூபத்தை தியானம் பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாகத்துலேயும் நாராயணியத்தில் 6வது தசகம் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் எந்தெந்த அவயவத்தில் எந்தெந்த பாகங்கள் இருக்குங்கிறத வர்ணிச்சிருக்கேன். இங்கே பாதுகா தேவிக்கு அகெயின் இது பாதுகையனும் ஸ்திரீயாக இருந்தாலும் கூட, ஸ்திரீயாக இருந்தால் கேசத்துலேருந்து பாதம் வர்ணிக்கணும். ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார், பாதத்தை பிடிச்சிருந்தார் முதல்ல. பதசரசிஜயோஸ்துவம் பாதுகே ரங்கபர்த்து. ஏன் பாதத்தை பிடிச்சிருந்தாருன்னா சொல்லது யார், ரங்கநாதனாக இருக்கக்கூடிய பிரபுவை சொல்கிறதுனால பாதத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு பதசரசிஜயோஸ்துவம் பாதுகே ரங்கபர்த்து. நீ ஒரே சமயத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கேன்னு சொல்கிறேன். ஒரே சமயத்தில் பல விஷயங்களை காட்டி கொடுக்குறது தானே விஸ்வரூபம். நீ ரங்கநாதனுடைய ரங்கபர்த்துங்கிற வார்த்தை நிறைய வரும் பாதுகா சாஸ்திரத்திலேயே, பல இடங்கள் வரும். பாதுகையை பற்றி மாத்திரம் இருக்கக்கூடிய சம்போதனங்கள் அதை லிஸ்ட் எடுத்து தனியாக புஸ்தகத்தில் போட்டிருக்கா. ரொம்ப நாள் முன்னாடி யாரோ பப்ளிஷ் பண்ண, பெரியவா பப்ளிஷ் பண்ண புஸ்தகம் அது. அந்த புஸ்தகத்தில் பாதுகா நாமாவளின்னு தனியாக ஒரு இண்டெக்ஸ் ஒரு கொடுத்துருக்கா, ஸ்லோக சூச்சிக்கா. அப்புறமா அதுக்கு முன்னாடி பாதுகா நாமாவளி 181 நாமாக்கள் பாதுகைக்கு சுவாமி தேசிகன் இந்த 1008 ஸ்லோகங்களில் அனுகிரகம் பண்ணிருக்க. அந்த மாதிரி 181 நாமா கொடுத்துருக்க. அஷ்டோத்திரத்துக்கு மேலே போயிடுது, கிட்டத்தட்ட 2 அஷ்டோத்திரம் மாதிரி 181 நாமா வந்துடுச்சு. பல சரஸ்வதியோஸ்துவம் பாதுகே ரங்கபர்த்துகு. ரங்கநாதனுடைய சரணத்தில் இருக்க. மனசி முனி ஜனானாம் மௌளி தேசே ஸ்ருதீனாம். முனிவர்கள்லாம் ஹிருதயத்தில் வச்சுட்டு ஒன்று தியானம் பண்ணுற பகவானுடைய சரணத்தை உன்னித்ரகில் பங்கஜ கர்ணிகாரகே யோகேஸ்வராஸ்தாபித பாத பல்லவம்.
பாகவதத்தில் நித்தியம் சித்தஸ்திதம் மே பவனபுரபதே கிருஷ்ணா காருண்ய சிந்து நாராயணியத்தில் ஹிருதயத்தில் வச்சு தியானம் பண்ணுறா. அதனால் மனசி முனி ஜனானாம் மௌடி தேசே ஸ்ருதீனாம் வேதங்களுக்கெல்லாம் சிரஸில் இருக்காளாம் இந்த பாதுகாதேவி. வேதத்துக்கு சிரஸில் இருக்கா. அதாவது வேதத்தால் கூட பகவானுடைய திருவடியை எட்ட முடியல. அந்த வேத மாதாவுக்கு மேலே இருக்குது பகவானுடைய திருவடியோடு சேர்ந்தாப்பில் பொருந்தினாப்பில் தானே இருக்குது இந்த பாதுகை. அதனால் வேதத்துக்கும் சிரஸில் மௌலி தேசே ஸ்ருதீனாம் வச்சசி ச சுகவீனாம் வர்த்தசே நித்தியமேகா. நல்ல கவிகளுடைய வாக்கில் எப்போதும் இருக்குது. கவிகள்லாம் ஒன்றை ஸ்தோத்திரம் பண்ணின்னு இருக்கா. இது நித்தியம் எப்போதும் இருக்க, எப்போதும் ரங்கநாதனுடைய பாதத்தில் இருக்க, எப்போதும் முனிவர்களுடைய இதயத்தில் இருக்க, எப்போதும் வேதத்துக்கு மேற்பட்டவளாக வேதத்துக்கு எட்டி பிடிக்க முடியாத வஸ்துவாக இருக்க, எப்போதுமே கவிகளுடைய வாக்கில் இருக்க. இவ்வளோ இருக்கிறது யாருன்னா ஏகா, நீ ஒருவள் மாத்திரம். தரிதம் அவகதம் தே சாஸ்வதம் வைஸ்வரூபியம். இது ஒரு சாஸ்வதமாக இருக்கக்கூடிய, எப்போதும் பர்மனெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஸ்வரூபமாக இருக்குது. லௌகிகமாக சொல்கிறதா இருந்தால் ஒரு 10 நாளைக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஏற்பாடு பண்ணலாம். சில சமயத்தில் என்ன பண்ணுவா, ஒரு மியூசியத்தை பர்மனெண்ட் எக்ஸிபிஷன் வைக்கிறாளோனோ அந்த மாதிரி இது பர்மனெண்ட் விஸ்வரூபமாக இருக்குது. தரிதம் அவகதம் தே சாஸ்வதம் வைஸ்வரூபியம். இதுக்கு பேரலாக ஒரு ஸ்லோகம் டக்குன்னு ஞாபகம் வந்தது. பகவத் தியான சோபானம்னு பண்ணியிருக்கார் சுவாமி தேசிகன். அதுவும் தேசிகனுடைய ஸ்லோகம் தான். ரங்கநாதனை சேவிக்கிறதுக்காக போனார் ஸ்ரீரங்கத்தில். அங்கே பாதத்துலேருந்து கேசம், என்ன புருஷ தெய்வமோனோ பாதத்துலேருந்து கேசம். என் மனசு போய் ரங்கநாதன்ட்ட பாதம்போஜம் ஸ்பிருஷதி பஜதே ரங்கநாதஸ்ய ஜங்காம் ஊருத்வந்த்வம் விகரதி சனைகி ஊர்த்வமப்யேதி நாபிம் வக்ஷஸ்யாஸ்தே வததி புஜயோः மாமிகேயம் மனீஷா வக்த்ராம்போஜம் பிபதி வகதே வாசனாம் மௌலிபந்தே. பாதத்திலேருந்து கேசம் பர்யந்தம் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கார். என்னுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய எண்ணமானது பாதத்தில் ஆரம்பித்து அந்த பிரபுவுடைய ஆடிசதே அவனுடைய தொடைகளில் போய் அப்புறம் அவனுடைய நாபிகமனத்தில் நின்று அவனுடைய வக்ஷஸ்தலத்துக்கு போய் அங்கேருந்து அவனுடைய கண்டம் அவனுடைய முகம் சிரஸ் பர்யந்தம் போய் என் மனசு அப்படியே நிற்கிறதுன்னு ஒரு பாதாதி கேசம் ஒரே ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்காள். பாதம்போஜம் ஸ்பிருஷதி பஜதே ரங்கநாதஸ்ய ஜங்காம் ஊர்த்வந்த்வம் விகலதி சனைகி ஊர்த்வமப்யேதி நாபிம் வக்ஷஸ்யாஸ்தே வததி புஜயோः மாமிகேயம் மனீஷா வக்த்ராம்போஜம் பிபதி வகதே வாசனாம் மௌலிபந்தே. இந்த சாஸ்வதமான விஸ்வரூபத்தை சொல்லிவிட்டு அடுத்த ஸ்லோகம் அதே பிரபாவ பద్ధதியில் அடுத்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரசமாக ஒரு அல்கமியை பற்றி பேசுகிறார். அல்கமிங்கிறது பேஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டலை தங்கமாக மாற்றுறது. அந்த மாதிரி ரசவாதம்னு பேர் அதுக்கு. சம்ஸ்கிருதத்தில் தாத்துவாதம்னு சொல்லுவா, ரசவாதம். தாத்துவாதங்கிறது ஸ்லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தை. அம்மா பரிசர வினதானாம் மூர்த்னி துர்வர்ண பங்கிம் பரிணமய சிசௌரேகே பாதுகே துவம் சுவர்ணம் குவகஜன விதூரே சத்பதே லப்தவருத்தேகே கொனு கலு விதிதஸ்தே கோப்பியசௌ தாதுவாதः. ரொம்ப ஸ்லேடையாக இருக்குது இந்த ஸ்லோகம். அலங்காரத்தெல்லாம் ஸ்லேஷங்கிறது ஒரு அலங்காரம். 2 விதமான அர்த்தங்கள் கொடுக்கும். அதுக்கு ஸ்லேஷன்னு பேர். சில சமயத்தில் 2க்கு மேலே கூட அர்த்தம் கொடுக்கும். இங்கே 2 அர்த்தங்கள் பிரதானமாக இருக்குது. துர்வர்ண பங்கிம், நீ என்ன பண்ணுற, பரிசர வினதான, பரிசரம்னா கிட்டக்க அந்த பாதுகாதேவிக்கு கிட்டக்க போனால் மாத்திரம் போகாது. அந்த பாதுகாதேவியை வினயத்தோடு அணுகணும். பரிசர வினதானாம், ரொம்ப பக்தியோட வினயத்தோடு யார் அணுகிறாளோ அவளுக்கு மூர்த்னி,
இவன் அணுகிறது பாதத்தை பாதுகையை. அவன் என்ன பண்ணுறா, மூர்த்தி துர்வர்ண பங்கிம். துர்வர்ண பங்கிம்னு சொன்னாக்க ரெண்டு விதமாக அர்த்தம் பண்ணோம். துர்வர்ணம்னு சொன்னாக்க வெள்ளி லோகம்னு அர்த்தம் பண்ணிருக்கா வியாக்கியானங்களில். அதாவது வெள்ளியால் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அக்ஷரத்தை சுவர்ணம் சுவர்ணமாக மாற்றி விட்றா அந்த பாதுகை. பரிணமயசி சௌரேகே பாதுகேத்வம் சுவர்ணம்னு ரெண்டாவது வரி. இது நேர் அர்த்தம். இதுக்கு துர்வர்ண பங்கி வர்ணம்னா அக்ஷரம்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு. துர்வர்ண பங்கிம்னு சொன்னாக்க ஏதோ பிரம்மதேவன் எழுதி அனுப்பிச்சிருக்கார் நெத்தியில். அந்த எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்து தான் தலையில் எழுத்துன்னு நாம் சொல்கிறோம். கலோக்கியலா கொச்சையாக சொல்கிறது தலையில் எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது சொல்கிறவா எல்லாரும் ஜென்மாவில் ஒரு முறையாவது சொல்லியிருப்பா, எல்லோரும் சொல்லியிருப்பா தலையில் இப்படி எழுதிவிட்டானே அப்படின்னு. நாஸ்திகன் முதற்கொண்டு சொல்லிட்டு இருப்போம். வேறு ஜென்மா கிடையாது, ஈஸ்வரன் கிடையாதுன்னு சொல்கிறவன் முதற்கொண்டு தலையில் எழுத்து, என் தலையில் எழுத்து நான் அப்படி கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு ஏதாவது என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு புதம்பி இருக்க மாட்டேன்னா. அந்த தலையில் எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்தை அது எப்போதுமே புண்ணியம் பாபம் ரெண்டுமே தான் விதியை தீர்மானம் பண்ணுறது. பாபம் மாத்திரம் விதியை தீர்மானம் பண்ணல. இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். பிராரப்த கர்மான்னு சொன்னாக்க புண்ணியத்தால் வரக்கூடிய சுகம், பாபத்தால் வரக்கூடிய துக்கம் ரெண்டுமே பிராரப்த கர்மா தான். பூர்வ ஜென்மாவில் செஞ்ச கர்மா எது பலனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோ இந்த ஜென்மாவில் அதுக்கு பிராரப்த கர்மான்னு பேர். சுலபமாக சொல்கிறேன். எத்தனையோ கர்மாக்கள் பண்ணி நல்லது கெட்டது தான் பண்ணி பெரிய மலையாட்டமாக, நல்லதை விட கெட்டது தான் அதிகமாக இருக்குது, பாப்பம் தான் அதிகமாக இருக்குது, மலையாட்டமாக குமிச்சு வச்சுருக்கோம். அந்த மலையாட்டமாக இருக்கக்கூடிய கர்மா ஏற்கனவே இது மட்டும் சம்பாதிச்சு சேர்த்து வச்ச கர்மா சஞ்சித கர்மான்னு பேர். சஞ்சிதம்னா சேர்த்து வைக்கப்பட்டது. அத்தனை கர்மாவுடைய பலத்தையும் ஒரே சமயத்தில் ஒரே ஜென்மாவில் அனுபவிக்க முடியல. ஏன்னா பலவிதமாக இருக்குது அந்த கர்மா. இவனுடைய எண்ணங்கள்லாம் பலவிதமாக இருக்குது. இட் இஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு எ பர்டிகுலர் பாடி. ஒரு பர்டிகுலர் பாடி மூலமாக அனுபவிக்கக்கூடியதாக இல்லை, நிறைய சரீரங்கள் மூலமாக அனுபவிக்க முடியாது இருக்குது. இப்போ ஒரு கோட்டீஸ்வரனை பார்க்குற போது நாமும் கோட்டீஸ்வரனாக இருக்கணும்னு ஆசை வருது. கோட்டீஸ்வரனாக பிறக்க வேண்டிய ஒரு ஜென்மா இருக்குது. அந்த கோட்டீஸ்வரனுக்கு நாய் ஏதோ ஏசி காரில் பின்னாடி ஜிம்முன்னு போயிட்டுருக்கு, டிரைவர் விட்டுன்னு போகிறார். இந்த நாயை எங்கேயோ அழைச்சின்னு போயின்னு இருக்கான் அந்த டிரைவர். அந்த இவன் வெயில் நடந்து போயின்னு இருக்கான் ரோட்டில். இந்த நாய் ஜென்மான்னு சொல்லுவா. இந்த மாதிரி கோட்டீஸ்வரன் விட்டு நாயாக பிறந்தால் கூட தேவலை போல் இருக்குது, அது ஏசி காரில் போயின்னு இருக்கேன், நாம் நடந்து போகிறோமே வெயிலில் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இவரு நாய் ஜென்மாவும் காத்துட்டுருக்கு. கோட்டீஸ்வரனாகவும் பிறக்கணும் நாயாகவும் பிறக்கணும்னாக்க தனித்தனியாக ரெண்டு ஜென்மா தானே எடுத்தாகணும். கோட்டீஸ்வரனாக ஒரு ஜென்மா எடுத்தாகணும், நாயாக ஒரு ஜென்மா எடுத்தாகணும். இந்த மாதிரி எத்தனையோ ஜென்மாக்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமாக ஒரு மலையாட்டமாக இமய பர்வத மாட்டமாக இருக்குது. அது சஞ்சித கர்மா. அந்த சஞ்சித கர்மாலேருந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு சின்ன போர்ஷனானது இந்த சரீரம் மூலமாக ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டிய கர்மாவாக இருக்குது. எந்த கர்மாவானது ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சு கொடுத்தோ தட் விச் ஹஸ் ஃபவுண்ட் ஃப்ரூயிஷன் த்ரூ தி மீடியம் த்ரூ தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் திஸ் பாடி, அதுக்கு பிராரப்த கர்மா. பிராக் ஆரப்தம் பிராரப்தம், ஏற்கனவே பலனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கக்கூடிய கர்மா அப்படின்னு அர்த்தம் பிராரப்த கர்மா. சுகம் துக்கம் ரெண்டுமே பிராரப்த கர்மா தான். ஆனால் நாம் ஜென்ரலாக துக்கம் வரும்போது தான் இப்படி தலையில் எழுதிவிட்டானே பிரம்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒருத்தருக்கு திடீர்னு ஒரு கோடி ரூபாய் வந்துடுச்சு, என் தலையில் எழுதிவிட்டாரே இது மாதிரி கோடி ரூபாய் வரணும்னு யாராவது சொல்லியிருக்கான்னு எங்கேயாவது உலகத்தில் உண்டா? அது யாருமே பிரம்மா எழுதிவிட்டாரு அஸ்கிரைப் பண்ணுறதே இல்லை. ஏதோ தன் சாமர்த்தியத்தால் தனக்கு கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்ச மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கா எல்லோரும். புண்ணியம் பாப்பம் சுகம் துக்கம் எல்லாமே பிராரப்த கர்மா தான். அதனால் பாப்பத்தை தான் நாம் பெரும்பாலும் துக்கத்தை தான் நாம் குறையாக சொல்கிறோம். அதனால தான் துர்வர்ண பங்கிம். துர்வர்ணம்னாக்க கெட்ட எழுத்தாக இருக்குது, கெட்ட பலத்தை கொடுக்கக்கூடாது. எழுத்தையும் கெட்டதாக சொல்கிறோம். எழுத்து ஒன்றும் இல்லை. இப்போ பாப்பத்தையும் எழுத்தில் பா அப்புறம் ஒரு கால் வாங்கி ஒரு பா போட்டு இம்மு போடணும். தமிழில் எழுதுறதா இருந்தால், சம்ஸ்கிருதம் தான் பா போட்டுட்டு தீர்க்கமாக பா போட்டு ஒரு இம்மு போடணும். புண்ணியத்துக்கும் அதே அக்ஷரம் தான் எழுதுகிறோம். ஒரே லாங்குவேஜ் ஒரே ஸ்கிரிப்டு தான். அந்த பார்க்க பார்த்தா பூ போடுறோம் ஏதோ ஒன்றும். ஆனால் அந்த வார்த்தை என்ன பண்ணும்? வார்த்தையில் பாப்பம் இருக்கா? வார்த்தையில் புண்ணியம் இருக்கா? இல்லை. புண்ணிய கர்மாவை சொல்லக்கூடிய வார்த்தையே புண்ணியமாக நினைக்கிறோம், பாபகர்மாவை சொல்லக்கூடிய வார்த்தையே பாப்பமாக நினைக்கிறோம். அந்த மாதிரி இந்த எழுத்தானது துர்வர்ணமாக இருக்குது. கெட்ட பலத்தை கொடுக்கக்கூடிய, பாபத்துடைய பலத்தை துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது. இவன் நெத்தியில் மூர்தினி, தலைக்கு மேலே தலையில் எழுத்துங்கிறத அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண மாதிரி இருக்குது. மூர்த்தி துர்வர்ண பங்கிம். அதை என்ன பண்ணுற, யார் பாதுகை கிட்டக்க போய் ரொம்ப வினயத்தோடு இருக்காளோ அவளுக்கு
தரையில் எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்தை பரிணமயசி சௌரேகே பாதுகேத்வம் சுவர்ணம், நல்ல எழுத்தாக மாற்றி விட்றாளாம் பாதுகை. பரிணமயசி மாற்றி விட்றேன்னு அர்த்தம். பரிணமயசி சௌரேகே பாதுகேத்வம் சுவர்ணம், நல்ல வர்ணமாக நல்ல எழுத்தாக மாற்றி விட்றேன். துக்கத்தை கொடுக்க வேண்டிய கர்மாவை சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய கர்மாவை மாற்றி விட்ற. நீ குவகஜன விதூரே, யாரெல்லாம் கபட்டமாக இருக்காளோ, மனசில் நேர்மை இல்லாமல் இருக்காளோ அவளுக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காள் பாதுகாதேவியை கிட்ட நெருங்க முடியாது. குவகஜன விதூரே சாது சத்பதே லப்தவிருத்தே, சாதுக்கள் போகக்கூடிய பாதையில் மாத்திரம்தான் இந்த பாதுகையை அடைய முடியும். அப்படி இருக்கக்கூடிய உனக்கு கொனு கலு விதத்தஸ்தே கோப்பியச உதாதுவாதா, இந்த ரசவாதம் ஒரு வெள்ளியாக இருக்கிறத ஸ்வர்ணமாக மாற்றுது. சுவர்ணம்னாலும் ஸ்வர்ணம்னாலும் ஒரே அர்த்தம்தான். அந்த மாதிரி ஸ்வர்ணமாக மாற்றக்கூடிய இந்த அல்கெமி, இந்த ஒரு பெரிய ரகசியத்தை நீ எங்கேயும் தான் படிச்சுட்டியோ, உனக்கு எப்படி தான் தெரிஞ்சதோ தெரியலையே, ஆச்சரியப்படுற. இதுக்கு பேரலல் 2 விஷயங்கள் சொல்லணும். இந்த அதில் இருக்கக்கூடிய எழுத்தை மாற்றி அமைக்கிறது இருக்க, இதை கனகதார அஸ்தமத்துடைய கடைசியில் ஒரு ஸ்லோகம் ஆச்சாரியால் அம்பாளை பார்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணதாக ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. 10 ரூபாய்க்கோ 20 ரூபாய்க்கோ கனகதார அஸ்தவம் தனியாக ஒரு புஸ்தகம் ஏதாவது கடையில் போய் வாங்கிட்டேன்னாக்கா அதில் இருக்காது. மாதவிய சங்கர் விஜயத்தில் இருக்குது. கடைசியில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லலாம். அம்மா கமலாசனபாணினாலலாட்டே லிகிதாம் அக்ஷரபங்கிமஸ்ய ஜந்தோஹோ பரிமார்ஜயமாதரங்கிரிநாதே தனிகத்வார நிவாச துக்கதோக்த்ரீம். பிரம்மதேவன் இந்த 7 பிராமண ஸ்திரீயுடைய நெத்தியில் ஏதோ எழுதியிருக்கார். ரொம்ப பரமதாரித்யன்னு எழுதியிருக்கார் போல் இருக்கு. அதனால் என்ன ஆகிடுத்து, அவள் யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு 10 ரூபா காசு கொடுத்து உபகாரம் பண்ண மாட்டாளான்னு, யாராவது ஒருத்தர் உபகாரம் பண்ண மாட்டாளான்னு அவள் கையை எதிர்பார்த்து நிற்கும்படியாக வந்துடுத்து. தனிகத்வார நிவாச துக்கதோக்த்ரீம். பிரம்மதேவன் கமலாசனன்னு சொன்னால் தாமரை ஆசனமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரம்மதேவன் அர்த்தம். கமலாசன பாணினாலலாட்டே லிகிதாம் அக்ஷரபங்கிமஸ்ய ஜந்தோஹோ பரிமார்ஜயமாதரங்கிரிநாதே. அந்த பிரம்மதேவன் கையால் எழுதின எழுத்தை நீ உன் காலால் அழித்து வைக்கணும். பரிமார்ஜயமாதரங்கிரிநாதே தனிகத்வார நிவாச துக்கதோக்த்ரீம். அம்மாவை பார்த்து இப்படி பிரார்த்திச்சார் ஆதிசங்கர் பகவத்பாதாள்னு சொன்னால், பிள்ளைய பற்றி அருணகிரிநாதர் சொல்கிற போது, அவன் கால்பட்டு அழிந்தது இங்கு என் தலைமேல் அயன் கையெழுத்தே. கந்தர் அலங்காரத்தில் மொத்தம் 4 விஷயங்கள், 4 வரி. இப்போ நம்ம கடைசி வரி மாத்திரம் நமக்கு விஷயம். அவன் கால்பட்டு அழிந்தது இங்கு என் தலைமேல் அயன் கையெழுத்தே. அழியுமா? கையெழுத்துப்படி அழியுமா? ஹரினாப்பி ஹரேனாப்பி பிரம்மனாப்பி சுரைரப்பி லலாட்ட லிகிதா ரேகா நசக்கியா பரிமாஷ்டித்தும் அப்படின்னு ஒரு சுபாஷிதம். பிரம்மாவோ விஷ்ணுவோ மகேஸ்வரனோ 33 தேவர்கள் யார் வந்தாலும் சரி, நெத்தியில் எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்தை யாரும் அழிக்க முடியாது. இது மகான் சிவன் சார் எழுதியிருக்கார். டு அவாய்ட் டெஸ்டினி இஸ் இம்பாசிபிள் ஈவன் ஃபார் டிவினிட்டின்னு எழுதியிருக்கார். ஈவன் டிவினிட்டி கேனாட் அவாய்ட் டெஸ்டினிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கார். அதை யாரும் அழிக்க முடியாது. ஆனால் இந்த அவன் கால்பட்டு அழிந்தது இங்கு என் தலைமேல் அயன் கையெழுத்தேன்னு சொன்னாரே, இது ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு அன்பர் வந்து எங்கிட்ட பகிர்ந்துட்டார். கீவாஜா இதுக்கு ரொம்ப ரசமாக ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணார். நான் நேராக கீவாஜாட்ட கேட்கல. அவர் வந்து தமிழ் தாத்தா உவே சுவாமிநாதனுக்கு முதல் சிஷ்யராக இருந்தவர். தமிழில் பெரிய பாண்டித்யம், அதே மாதிரி முருகன்ட்ட ரொம்ப பக்தி அவருக்கு ஜாஸ்தி. கீவாஜாவுக்கு அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாராம். நாமெல்லாம் ஸ்கூலில் படிக்கிறபோது இந்த அன்றைக்கி இன்றைக்கி அப்படி தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், பென்சில் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ரப்பரும் சேர்ந்து வாங்கி கொடுத்தாகணும். ஏன்னா உடனே அழிப்போம். அந்த குழந்தை எழுத ஆரம்பித்த உடனே அழிப்போம். அது ஒரு சில கம்பெனியில் மார்க்கெட்டிங்காக என்ன பண்ணிவிட்டா, பென்சில்லையே பின்னாடி ரப்பர் வச்சு அது மாதிரி பென்சில் கொண்டு வர ஆரம்பித்தா. இந்த ரப்பரில் எப்படின்னாக்க, அந்த காலத்தில் சொல்கிறேன், பென்சில்ட்டு எழுதுறது தனி ரப்பர், இங்கிட்டு எழுதினாக்கா அதுக்கு அதை எரேஸ் பண்ண தனியாக எரேசர். அது ரப்பர்னு சொல்ல மாட்டா, அது எரேசர்னு சொல்லுவாள். அப்புறம் டைப் பண்ணுற போது டைப்ரைட்டர்னு ஒன்று எழுதுதானோ, இப்போ மியூசியத்தில் தான் போய் பார்க்கணும். டைப்ரைட்டர்னு ஒன்று இருக்கிற போது டைப்பிங் பண்ணுறது மிஸ்டேக் வந்துட்டுனா அது அழிக்கிறதுக்கு ஒரு எரேசர். இது 2-3 விதமாக இருக்கும். அது இதில் என்ன பேசிக் விஷயம் என்னன்னாக்க,
தி சாஃப்டர் தி எரேசர் தி பெட்டர் தி குவாலிட்டி ஆஃப் தி எரேஷர். அதனால் சாஃப்டாக போக போக தான் ஹார்டாக இருக்கும். இந்த லெட்டு பென்சில் ஆனது அந்த காலத்தில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறது ஹெச்னு போட்டால் ஹார்ட், பின்னு சொன்னால் சாஃப்ட். 2B 4B 6B இதெல்லாம் இந்த ஆர்ட் கிளாஸ்னு இருக்கும், ட்ராயிங் கிளாஸ்னு இருக்கும். அப்போ இந்த பென்சில்ஸ் எல்லாம் வாங்கி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த 2B 4B 6B எல்லாம் 2H 4H 6H தான் ரொம்ப ஹார்டஸ்ட் லெட்டு. இந்த ஹார்ட் லெட்டை விட இன்னும் ஹார்டாக அசோகாவுடைய ராக் எடிக்ட்னு சொல்கிறாட, அது 2000 வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்குது. அதை விட இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பிரம்மதேவன் எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்து. அதை ஹார்டஸ்ட்டாக எழுதியிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ரொம்ப லேசாக அதை தொடச்சி எறியறதுக்கு சாஃப்டாக ஒரு ரப்பர் தேவையாக இருக்குது. இங்கு அவன் கால்பட்டு அழிந்தது, இங்கு என் தலை மேல் அயன் கையெழுத்தேன்னு சொல்கிறபோது முருகனுடைய திருவடியோ அது பாலமுருகனாக சொல்கிறார். அதனால் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறதுனால அந்த காலம் பூ போல மென்மையாக இருக்குது. விழிக்கு துணை திரு மென்மலர் பாதங்கள். வெறும் பாதங்கள்னு சொன்னால் போகாது, பூன்னு சொன்னாலே ரொம்ப மென்மையாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்புறம் மலர்னு சொன்னால் போகாது, மென்மலர் பாதங்கள். இது முருகனுடைய திருவடின்னு சொல்கிறதுனால ஒரு திரு சேர்க்கணும். திருமென் மலர் பாதங்கள். யோகீந்திரானாம் தொதங்கேஷு மதுரம் சுமதுரம் அதிக சுமதுரம் முக்திபாஜாம் நிவாசகா. எல்லா பெரியவாடும் ஒரே மாதிரி தான் பேசியிருக்கா. அது ரொம்ப சிற்றடிங்கிறார். இன்னொரு அலங்காரத்தை சொல்கிற போது அது சிற்றடியே. தாவடி ஓட்டுமையிலும் தேவர் ததையிலும் என் பாவடி ஏட்டிலும் பட்டதென்றோ படி மூவடி பால் மாவடி பால் மூவடி கேட்டு மூதண்ட கூட முகடு முட்ட சேவடி நீட்டும் பெருமாம் மருகன் தன் சிற்றடியே. சின்ன குழந்தை பாலமுருகனா பாலசுப்ரமணிய சுவாமியாக இருக்கார். கால் ரொம்ப மென்மையாக இருக்குது. அதனால் அந்த கால் பட்ட உடனே ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக பிரம்மா எழுதியிருக்கக்கூடிய எழுத்தை ஈஸியாக அழிச்சுட்டு போயிடுத்து. அவன் கால்பட்டு அழிந்தது இங்கு என் தலை மேல் அயன் கையெழுத்து. இந்த பாதுகா தேவி இவ ஃபிசிக்கலாக பார்த்தேன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஆனால் பகவானை தாங்கின்னு இருக்கா. அந்த பகவானை தாங்கக்கூடிய பாதுகை ஸ்திரீயாக இருக்கிறதுனால, தாயாராக அவளை பாவிக்கிறதுனால ஸ்திரீயுடைய பாதம் ரொம்ப மென்மையாக இருக்குது. அந்த பாதம் பட்ட உடனே என்ன எடுத்து மூர்த்தி துர்வர்ண பங்கிம் பரிணமயசி சௌரேகே பாதுகேத்வம் சுவர்ணம். இந்த மாதிரி துர்வர்ணத்தை போய் சுவர்ணமாக மாற்றக்கூடிய டிவைன் அல்கமி. நீ கொனு கலு விதித்தஸ்தே கோப்பியசௌ தாதுபாதா. அது மாத்திரமில்லை, 3 விதமாக சொன்னான் இந்த பாதுகையை. 3 விதமாக சொன்னான். துருவமிந்திரியநாகசிங்கலாவா நிரயத்வார நிவாரணார்கலாவா அனபாய பதாதிரோகிணீவா மமரங்கேஷ விகார பாதுகேத்வம். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். அம்மா நீ எப்படி இருக்கே தெரியுமா? யானை எங்கேயாவது ஓடி போயிடப்படாதுன்னு யானை என்ன பண்ணுவா, ஒரு காலில் ஒரு இரும்பு சங்கிலியை போட்டு கட்டி வச்சுருப்பா. ஒரு மரத்துலேயோ ஒரு பெரிய கம்பத்துலேயோ கட்டி வச்சுருப்பா. இந்த இந்திரியங்களெல்லாம் மதம் பிடிச்ச யானையாட்டமாக இருக்குது. என்னுடைய இந்திரியங்கள்லாம் மதம் பிடிச்ச யானையாட்டமாக இருக்குது. ரொம்ப திமிரோடு இருக்குது. இதை கட்டி வைக்கிறதுக்கு யானைங்க போல், மதம் பிடிச்ச யானைங்க போல் இருக்கக்கூடிய இந்திரியத்தை கட்டுறதுக்கு ஏற்பட்ட சங்கிலியாட்டமாக நீ இருக்க. துருவம் நிச்சயமாக அப்படி இருக்கேன்னு. துருவம் இந்திரிய நாகசிங்கலாவா. நாகம்னா யானை. இந்திரிய நாகசிங்கலாவா. அது மாத்திரமில்லை, நிரயத்வார நிவாரணார்கலாவா. நிரயம்னா நரகம். நரகத்துக்கு துவாரம் அந்த கதவை திறந்தால் உள்ளே விழ வேண்டியதான். பாத்தாளமாக இருக்குது, கீழே இருக்குது. இது ஏர்க்ராஃப்டில் இருக்கக்கூடிய கதவு மாதிரி வச்சுங்கூட. அது சில அஷர் போய் பக்கத்துலேயே டாய்லெட் இருக்கும். டாய்லெட் போகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு தவறி போய் ஏதாவது அது நார்மலி யூ கேனாட் ஓப்பன் இட். அது மாதிரி தான் அந்த சிஸ்டம் இஸ் டிசைன் தட் வே. எவனாவது ஏதோ சிஸ்டம் மால் ஃபங்க்ஷனிங் ஓப்பன் பண்ணோம்னா அங்கேருந்து 50,000 அடியிலேருந்து கீழே விழ வேண்டியதான். அது ஒன்றும் நம்மாத்து கதவை ஏதோ திறந்தால் கூட அடுத்தாப்பில் இங்கே பூமியில் காலை வைக்கலாம். ஆகாசத்தில் 35,000 அடி 40,000 அடி உயரத்தை பறக்கிறது என்ன பண்ண முடியும்? அந்த மாதிரி நரக்கங்கிறது கீழ் நோக்கி இருக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது. அதனால் நிரயத்வார நிவாரணார்கலாவா. நிரயத்துக்கு எது, நரகத்துக்கு எது கதவுனார்? 3 துவாரம் இருக்குது. நீ ஜாகிரதையாக இருக்குப்பா. 3 துவாரம் ஜாகிரதையாக இருக்குது. 3ஐயும் தவிர்த்துடணும் தான். இன்சிடென்ட்லி இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. சாதாரணமாக நம்ம வீடு சம்பிரதாயமாக கட்டுற போது, தனி வீடாக கட்டினாக்க 2 கதவு தான் வைக்கிறது. வாசல் ஒன்று, கொல்லை ஒன்று. நடுவில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் டோர்ஸை நான் கணக்கு சொல்லலை.
வாசல் ஒன்று கொல்லை ஒன்று 3 துவாரம் வைக்கிறது இல்லை. இதனால தான் காரணமாக இருக்கும் போல் இருக்குது. ஏன்னா நரக்கத்துக்கு தான் 3 துவாரம். நீ வாசம் பண்ணக்கூடிய நிகேதனம் தான் இருக்கக்கூடிய வீடு, அதுக்கு 2 துவாரம், வாசல் ஒன்று கொல்லை ஒன்று போகிறோம். அதுவும் கொல்லை வழியாக நுழையிறது இல்லைன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்குது, வாசல் வழியாக தான். அதாவது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருந்தால் கூட வேல்யூஸை நமக்கு இம்பைப் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களாக இருந்திருக்கு. இப்போ வாசல் வழியாக இருந்தானே, கொல்லை வழியாக இருந்தானே, எனக்கு கொல்லையில் ஏதோ வஸ்து இருக்குது, டக்குன்னு போய் எடுக்கணும். எனக்கு வாசல்லேருந்து வந்து கொல்லை மட்டும் போய் தான் அதை எடுத்துன்னு வரணும். பூட்டின்னு வந்துவிட்டான், ஞாபகம் வரல, அது கொல்லை வழியாக நான் எடுக்கிறது இல்லை. என்னன்னாக்க என்ன தாத்பரியம் என்னன்னாக்க, வீடுங்கிறது இட் பிகம்ஸ் எ சிம்பிள் ஃபார் த வே யூ கண்டக்ட் யுவர் லைஃப். நீ டைரெக்டாக எப்போதுமே யுவர் அப்ரோச் ஷுட் பி டைரக்ட். நீ குறுக்கு வழியில் எங்கேயா பின் வழியாக பேக் டோர் வழியாக ஏதாவது காரியத்தை பண்ணணும்னு நினைக்காத. யுவர் டீலிங்ஸ் மஸ்ட் பி டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் எத்திக்கல். அப்சல்யூட்லி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும்னு காட்டுறதுக்காக தான் வாசல் வழியாக நுழையிறதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயமானது பெரியவாள்லாம் வச்சுருக்கா போல இருக்குது. 3 துவாரம் நரக்கத்துக்கு மாத்திரம்தான். த்ரிவிதம் நரகஸ்யேதம் துவாரம் நாஹாசனமாத்மனஹ காமக்ரோதஸ்ச லோபஸ்ச தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் தியஜேத். ஆசைன்னு ஒரு கதவு இருக்குது, கோபம்னு ஒரு கதவு இருக்குது. லோபங்கிறது பணத்து மேலே இருக்கக்கூடிய பேராசை. காமஹா அப்படின்னு சொன்னாலே ஆசை. அப்புறம் பணத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசை தனியாக ஒரு கேட்டகரி போடுவானேன்னா அது ரொம்ப எல்லாரையும் ஆல் கன்சியூமிங்காக இருக்குது. அதனால தான் லோபகா தனியாக போட்டேன். ஒரு சில வருஷங்கள் முன்னாடி பர்யந்தம் தேசத்துக்கு முழுக்க தனியாக ஒரு பட்ஜெட்டு, ரயில்வே பட்ஜெட்னு தனியாக ஒன்று இருந்தோனோ அந்த மாதிரி. அப்போ தான் 2 இன்டெகிரேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ சில வருஷங்களாக தான் இன்டெகிரேட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ரயில்வே பட்ஜெட் தனியாக இருக்கும், அப்புறம் நேஷ்னல் பட்ஜெட் ஒன்று தனியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த ஆசை காமம் அதுலேயே பணத்துடைய ஆசையும் சேர்ந்துருக்கு. இருந்தாலும் தனியாக பிகாஸ் இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டு அவாய்ட், அது தனியாக லோபகா காம குரோதஸ்ச லோபஸ்ச தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் தியஜேத். இந்த 3ல் ஏதாவது ஒன்றில் போய் மாட்டிருந்தாலும் உள்ளே போய் விழ வேண்டியதுதான் நரகத்தில். இந்த 3 கதவுக்கும் தாப்பாக போடுற மாதிரி இருக்கான். இந்த 2ஆக இருக்கக்கூடிய பாதுகை 3 விஷயங்களுக்கும் தாப்பாக போடக்கூடியவளாக இருக்கா. நிறையத்வார நிவாரணார்கலாவா, அப்புறம் அனபாய பதாதிரோகிணிவா. அபாயம்னா ஆபத்துன்னு ஒரு அர்த்தம், அபாயம்னா பிரிவுன்னு ஒரு அர்த்தம். அனபாயம்னா பிரியாமல் ஒரு நாளும் திரும்பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் சாஸ்வதபதமாக இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல. அனபாய பதாதிரோகிணிவா. வைகுண்டத்துக்கு ஏறி போகணும்னா ருகங்கிறது வளர்ச்சி காட்டும். ரோகிணிங்கிற வார்த்தை அந்த தான் வந்தது. அதனால் ஏறி போகிறதுக்கு ஒரு படிக்கட்டாட்டமாக இருக்கலாம் இந்த பாதுகையை பிடிச்சின்னா வைகுண்டத்தில் போய் சேர்ந்துடலாம். மம ரங்கேஷ விகார பாதுகே த்வங்கு. ரங்கபர்த்துகு ரங்கேஷகா ரங்கநாதன் இதெல்லாம் திரும்பி வரணும்னு சொன்னேனே. இப்போ நம்ம ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் பார்க்கறதுக்கே 2 முறை வந்துட்டு. மம ரங்கேஷ விகார பாதுகே த்வங்கு. இது என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னாக்க, கடைசியில் பாதுகையை சொல்லியிருக்கார். முதல் 3 பாதங்களில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல சொன்னது இந்திரியங்களையெல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய யானை காலில் போட்டிருக்கக்கூடிய சங்கிலியாட்டமாக இருக்கான்னு சொன்னால் அது இந்த உலக சம்மந்தப்பட்டது. இந்திரியங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் தானே வசப்படுறோம். அப்புறம் நரகத்தில் 3 துவாரங்கள் இருக்குது. அந்த 3 துவாரங்களுக்கும் தாப்பால் போடுற மாதிரி இருக்குங்கிறது பாத்தாள் லோகத்தை நரக லோகத்தை சொன்னது. அனபாய பதாதி ரோகிணிவா வைகுண்டம். அதனால் 3 உலகங்கள், கீழ் உலகம் மேல உலகம் இந்த லோகம் 3ஐயும் சேர்த்து கவர் பண்ணிவிட்டார் ஒரே ஸ்லோகத்தில். துருவமிந்திரிய நாகசிங்கலாவா நிறையத்வார நிவாரணார்கலாவா அனபாய பதாதிரோகிணிவா மமரங்கேஷ விகார பாதுகே த்வங்கு. சுவாமி என்ன பண்ணார், காட்டு கிளம்புற போது ராஜ்யத்தை விட்டுவிட்டார். ரகுவம்சத்தில் வந்திருக்க ராஜாக்கள்லாம் ஆட்சி புரிந்த ராஜ்யத்தை விட்டார், ஜனங்களையும் விட்டுவிட்டார். அவளுக்கு தெரியப்படாதுங்கிறதுக்காக ராவோட ராவா ஒரு முகூர்த்தம் வடக்க போய் அப்புறம் மறுபடியும் தெற்க போக முடியாது சுமந்திரக்கு உத்தரவு போட்டார்னு 10 நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். ராஜ்யத்தையும் விட்டுவிட்டார், பூமியை விட்டுவிட்டார். ஒன்று மாத்திரம் விடலையாம். இது ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். ராஜ்யம் விகாய ரகுவம்சமகீபதீனாம் பௌராம்ச்ச பாதரசிகான் பிருத்திவீம் ச ரக்தாஹாம். ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் பாதுகையை மாத்திரம் விடாமல் கூட எடுத்துன்னு போயிட்டாராம்.
இதில் அவனுக்கு இன்டைரக்டாக ஒரு பதில் கிடைக்கிறது. நேற்றுக்கு தீர்மானமாக வால்மீகி ஸ்லோகம் இல்லை, பாதுகையை சுவாமி போட்டுன்னு போனாரா, இல்லை பரதன் பாதுகை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பாதுகை மேலே நீங்கள் ஆரோகணம் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கணும்னு கேட்டானா, ரெண்டு விதமாக வாதம் பண்ண முடிகிறது. ஏன்னா முன்னாடி சீதை சொல்கிற போது அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமி மிருத்னந்தி குஷகண்டகாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு முன்னாடி நான் போய் வழியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கல் முள் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி பாதையை சுத்தம் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். பாதுகையை போடணும் போனார்னா கல்லை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, முள்ளை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, வெறுங்காலோடு போனார் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பாதுகையை போடணும் போனார்னு அர்த்தம் பண்ணிக்க முடியாது. இந்த ஸ்லோகம் இருக்குது இங்கே, பௌரான்ஷ்டபாதரசிகான் பிருத்திவீம் சரக்தாம், கடைசியில் சம்பிரயாசியன்னு துவாமேவ தேவி, ஒன்றை மாத்திரம் கடைசியில் கிளம்புற போது துவாமேவ ஹந்த சலனாவனி சம்பிரயாசியன்னு ஆலம்பத உத்தரகோசலேந்திர ஆலம்பத உத்தரகோசலேந்திர. இந்த கோசல தேசத்துலேயும் உத்தரகோசலம்னு சொல்கிறது வழக்கம். உத்தரகோசலம் தான் பாகவத்தில் பஞ்சமஸ்கந்தத்துலையும் அப்படி தான் இருக்குது. உத்தரகோசலாம் பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் இந்த கிம்புருஷ வருஷத்தை வர்ணிக்கிற போதும் உத்தரகோசலம் தான் சொல்லுங்க. பாதாவனி சம்பிரயாசியன்னு ஆலம்பத, ஒன்றை மாத்திரம் தரிச்சுன்னு போயிட்டார். ராஜ்யத்தை விட்டுவிட்டார், ஜனங்கள் எல்லாரையும் விட்டுவிட்டார், அந்த பரம்பரையாக வந்திருக்கக்கூடிய ராஜ்யத்தையும் பூமியையும் விட்டுவிட்டு ராஜ்யம் விகாய ரகுவம் சமகீபதி நாம் பௌரான்ஷ்சபாதரசிகான் பிருத்திவீம் தரக்ஷரக்தாம் துவாமேவ ஹந்த சரணாவனி சம்பிரயாஸ்யன் ஆலம்பத பிரதமமுத்தரகோசலேந்திரஹ. இதுக்கு இன்னொரு ஸ்லோகமும் ஒன்றும் ஒரு இதுக்கு கனெக்டடாக ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லணும். ராமாயணத்தில் ஒரு பாதி ஸ்லோகத்தை அப்படியே எடுத்துன்னு விட்டார் சுவாமி தேசிகன். அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமி மிருத்னந்தி குஷகண்டகான் இது சீதாபி யத் விருத்திம் ஏஷ பிரணமாமிதாம். அது ஒரு ஒவ்வொரு பద్ధதியும் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஒரு பద్ధதியுடைய ஆரம்பத்தில் முதல் ஸ்லோகம் அனுஷ்டுவிருத்தத்தில் இருக்கும். அதில் உங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் காட்டுக்கு போகிறதா இருந்தால் நான் முன்னாடி போயிடுவேன், வழியில் இருக்கக்கூடிய கல் முள் எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணி பாதையை சுத்தம் பண்ணுவேன்னு சொன்னாலும் சீதை ஒன்றும் புதுசாக சொல்லலை. பாதுகாதேவி தான் முதல்ல வழி எல்லாத்தையும் சுத்தம் பண்ணால் அந்த பாதுகை இருக்கிறதுனால தான் கல் முள் இல்லாமல் கல் முள் வந்து ராமன் காலை குத்தாமல் ரட்சித்தாலோனோ, எந்த பாதுகை எப்படி பண்ணாலோ அந்த மாதிரி நாமும் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு எந்த உன்னுடைய விருத்தியை சீதையும் பின்தொடர்ந்தாலோ அப்பேற்பட்ட ஒன்றை நமஸ்காரம் பண்ணுறேங்கிறார். அக்ரதஸ்தே கமிஷ்யாமி மிருத்னந்தி குஷகண்டகான் இது சீதாபி யத் விருத்திம் ஏஷ. ஆசைப்பட்டாலாம் பாதுகையை பண்ணுற மாதிரி நாமும் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டாலாம். இது சீதாபி யத் விருத்திம் ஏஷ பிரணமாமிதாம் மத்வா த்ரிநாய பரதः மணிபாதரக்ஷே ராமேண தாம் விரகிதாம் ரகுராஜதானீம் த்வாமேவ ஹந்த சப்ரணயினீம் அவந்தீம் உஜ்ஜயினீம் அவந்தீம் மேனே மகோதயவதீம் மதுராம் அயோத்தியாம். அயோத்தியில் ஏன் திரும்பி போகல? நந்தி கிராமத்தில் இருந்தாரோனோ ஒரு அயோத்தியில் போய் அதே துறவர தர்மத்தை அனுஷ்டிச்சிருக்கலாமே. பரதம் மறுவரி தரிக்கிறது, ஜடை போடுறது, பூமியில் படுத்துக்கிறது. அயோத்தியில் படுத்துக்கப்படாதா? அங்கே ஒரு பர்ணசாலை மாதிரி ஒரு ஆசிரமம் மாதிரி வச்சுக்கப்படாதா? ஏன் நந்தி கிராமத்துக்கு போனார்னா ராமன் இல்லாத அயோத்தியை சூன்யமாக நினச்சி அங்கே போகிறதுக்கு பிடிக்கலையாம். மத்வா த்ரிநாய பரதः மணிபாதரக்ஷே ராமேண தாம் விரகிதாம் ரகுராஜதானீம். ராமன் இல்லாத அயோத்தியை துரும்புக்கு சமம் நினச்சி விட்டாராம். அப்புறம் என்ன பண்ணார்? ரகுராஜதானீம் துவாமேவ சப்ரணயம் உஜ்ஜயினீம் அவந்தீம் மேனே மகோதயவதீம் மதுராம் அயோத்தியாம். அயோத்தியாக இருக்கட்டும் மதுரையாக இருக்கட்டும்
உஜ்ஜயினியாக இருக்கட்டும், அவந்தி, இதெல்லாம் புண்ணியக்ஷேத்திரங்கள். அந்த காலத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருந்த க்ஷேத்திரங்கள். இத்தனை க்ஷேத்திரங்களும் இந்த பாதுகையில் அடக்கம். நமக்கு பாதுகா ஆராதனை பண்ணணுன்னா உஜ்ஜயினியில் போய் மகாகாலேஸ்வரர் தரிசனம் பண்ண மாதிரி, அவந்தியில் இருக்கிற மாதிரி, அயோத்தியில் இருக்கிற மாதிரி, ரங்கநாதனை சேவிக்கிற மாதிரி, மதுரையில் போய் ஆராதிக்கிற மாதிரி, இதெல்லாம் மோட்சபுரிகளில் ஒன்றா இருக்குது. மதுரையும் அயோத்தியெல்லாம் அயோத்தியா, மதுரா, மாயா, காசி, காஞ்சி, அவந்திகா, புரி, துவாரவதி ஜீவ சப்தேதே மோட்சதாயகான்னு அவந்தியும் மோட்சபுரிகள் 7 புரிகளில் ஒன்றா இருக்குது. அந்த 3 புரியை சொல்லிவிட்டாள், 3 மோட்சபுரிகளாக சொல்லிவிட்டாள் இந்த ஸ்லோகத்தில். துவாமே வசப்பிரணயம் உஜ்ஜயினீம் அவந்தீம் மேனே மகோதயவதீம் மதுராம் அயோத்தியாம். மதுராம் அயோத்தியாம், மதுரா இல்லை அங்கே ஸ்லோகத்தில், மதுராம் அயோத்தியாம். இதுலேயும் ஒரு ஸ்லேஷம், அதாவது அயோத்தி, ராமன் இல்லாத அயோத்தி வரும் துரும்புக்கு சமானம் வாண்டான்னு சொல்லி நந்தி கிராமத்தில் பாதுகாராதனம் பண்ணிருக்கக்கூடிய பரதன் அவர் என்ன பண்ணிவிட்டார், இந்த பாதுகையே நமக்கு அயோத்தி, பாதுகையே மதுரை, பாதுகையே உஜ்ஜயினி, பாதுகையே அவந்தி, இப்படியெல்லாம் நினைச்சாள் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் பார்த்தேன்னா, இந்த பாதுகை எப்படி இருக்கான்னா, மேனே சப்ரணயம் உஜ்ஜயினியும் அவந்தீம், ரொம்ப பிரியத்தோட உஜ்ஜயினியும் ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த பாதுகை. அவந்தியும் ரட்சிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. அவரக்ஷனேன்னு தாத்து. அவந்தினா எது ரட்சிப்படோ அவளுக்கு தான் அவந்தின்னு பேர். அதோட மகோதயமதி, மகோதயவதி, பரமக்ஷேமத்தை கொடுக்கக்கூடியவளாக இருக்காள். மதுரமாகவும் இருக்காள், சேவிக்கக்கூடியவர்களுக்கு மதுரமாக இருக்காள். அயோத்தியா, அயோத்தியானா யுத்தம் பண்ண முடியாதது, தட் விச் இஸ் இன்வின்சிபிள் இன் பேட்டில். யாருமே பாதுகை எதிர்த்து யுத்தம் பண்ணுறதுக்காக வந்தான்னு கதையே கிடையாது. அதனால் பாதுகா அயோத்தியாவே, அவளே அயோத்தியாவாக இருக்காள். எனக்கு தனியாக ஒரு அயோத்தி தேவையில்லை, ராமன் இல்லாத அயோத்தி அயோத்தி இல்லை, பாதுகை இருக்கக்கூடிய இடம்தான் அயோத்தி அப்படின்னு சொல்லி மத்வா திருநாய பரதா மணிபாதரக்ஷே. இந்த மணிபாதரக்ஷேங்கிற சொல்கிற போது ஒரு ஞாபகம் வருது. பாதுகே ஹேமபூஷிதேன்னு இருக்குது, ஐ வில் கம் டு இட் லேட்டர். அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. ஸ்வர்ணம் குமிழ் வச்சுருக்காங்க அந்த பாதுகையில், ராமர் போட்டு போன பாதுகையில். நவரத்னங்களால் ஏற்பட்ட அலங்காரத்தோடு இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு ஒரு சுவாதி திருநாளுடைய ராகமாலிகா கீர்த்தனம். அதுக்கு செம்மங்குடி மாமா தான் ஸ்வரம் செட் பண்ணார். எல்லாருக்கும் தெரியும் பாவயாமி ரகுராமம்னு இருக்கணும். அந்த ரெண்டாவது, முதல்ல இருக்கிறது ரெண்டாவது வந்து தன்யாசியில் அயோத்தியா காண்டத்தை சொல்லக்கூடியது. அந்த பரததத்தை அப்படின்னு சொல்லி பரதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். பரததத்தை மகிதரத்னமய பாதுகா மதன சுந்தராங்கம். ரத்னமய பாதுகா, மகித ரத்னமய பாதுகா மதன சுந்தராங்கம்னு அந்த அந்த சாகித்யம் அப்படி தான் இருக்குது. அதனால் ரத்னமய பாதுகா, ரத்னமயமான பாதுகை, மணி பாதுகான்னு சொல்கிறது, ரத்ன பாதுகா அப்படிங்கெல்லாம் சொல்கிறது உண்டு. இங்கே மணிபாத ரக்ஷேன்னு சொன்னதுனால ஞாபகம் வந்து, அதுக்காக மணிபாத ரக்ஷே மத்வா திருநாய பரதா மணிபாத ரக்ஷே ராமேண தாம் விரகிதாம் ரகுராஜதானீம் துவாமேவ சப்ரணயமுஜ்ஜயினீம் அவந்தீம் மேனே மகோதயவதீம் மதுராம் அயோத்தியாம் ராமாத்மன பிரதிபதம் மணிபாதரக்ஷே. திருப்பி திருப்பி வரும் அந்த மணிபாதரக்ஷே. இது எப்படி பட்டத்திரி ஸ்லோகம் குருவாயூரப்பனை டைரக்டாக அட்ரஸ் பண்ணாரோ நாராயணியத்தில், எப்படி மூக்க கவி காமாட்சியை கூப்பிட்டு அந்த 500 ஸ்லோகங்கள்லையும் பேசினாரோ, அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட பெரும்பாலும் பல ஸ்லோகங்கள் இந்த பாதுகா சகஸ்திரத்தில் அந்த பாதுகா தேவியை அட்ரஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஸ்லோகம். மணிபாத லட்சியங்கிறது சம்போதனம், பாதுகையை பார்த்து அட்ரஸ் பண்ணி சொல்கிறாள். ராமாத்மன பிரதிபதம் மணிபாத ரக்ஷே விஸ்வம்பரஸ்ய பகனேன பரீட்சிதாம் த்வாம் விஸ்வஸ்ய தேவ பகனே வினிவேஷயிஷ்யன் விஸ்ரப்தயேவ பரதः பவதீம் யயாச்சேகே. இந்த பாதுகா ராஜ்யம் தான் நடக்க போகிறது. பாதுகையை கேட்டு வாங்கிட்ட. இதில் ஒரு வேடிக்கை என்னன்னாக்க, வதுவில் கொடுத்த ராஜ்யத்தை வாண்டான்னு விட்டார் பரதன். ஆனால் எனக்கு வேணும்னு அவர் கேட்டது ஒன்றே ஒன்று, இந்த பாதுகையை கொடுங்கன்னு அண்ணாட்ட கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். ஏன் கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தார்னா, பாதுகா ராஜ்யம் பிரவர்த்திக்கணும்னா ராஜ்யபரணங்கிறது பெரிய சிரமமான விஷயம்தான். ராஜ்யம் ஹஸ்தபிருத்தா தண்டம் விவாத பத்திரம்னார் காளிதாசன். தன் கையெல்லாம் பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய கொடையாக போல கை கெடுக்க முடியாது, பிடிச்சுட்டே இருந்தால் தான். மழை பெய்கிற மட்டும் கை பிடிச்சுட்டே இருக்கணும். விட்டால் கீழே விழுந்தால் கொடை விழுந்துடும், அப்புறம் தலைவர் ஜலம் விழ போகிறது. தன் கையால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கொடையாட்டமாக ராஜ்யம். பொறுப்பு இருக்குது,
ஒரு பக்கத்தில் பெரிய ஒரு காம்பீரியம் இருக்குது, வசதிகள் தான் இருக்குது. ஆனால் பொறுப்பு பெரிய பொறுப்பாக ஓனரஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக இருக்க இந்த ராஜ்யத்தை முழுக்க நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய பொறுப்பை பாதுகாத இடத்தை எப்படி ஒப்படைக்கிறது? அதுக்கு ஒரு டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணாராம் பரதர். என்ன டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணார்னாக்க, இது பெரிய ஒரு பாரத்தை சுமந்து இருக்கக்கூடிய அபியாசம் இருக்கா, அவளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன இருக்குது, எக்ஸ்பர்டைஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா, விஸ்வம்பரஸ்ய வகனேன பரீட்சிதாம் துவாம், உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கக்கூடியவர் சர்வேஸ்வரன். அந்த சர்வேஸ்வரனையே தாங்கின்னு இருக்கக்கூடிய பாதுகை உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கக்கூடிய பகவானையே தாங்குகிறாள். உலகத்தை ரட்சிக்கிறது இவளுக்கு ஒன்றும் பெரிய சிரமமான விஷயம் இல்லைன்னு விஸ்வஸ்ய தேவி வகனே வினிவேஷயிஷ்யன்னு விஸ்ரப்தேவ பரதா பவதீம் யயாச்சேகே. ஒரே வின்னு இருக்கும், எல்லாம் பிராசம், அடுக்கு மொழின்னு சொல்கிறோமோ தமிழில், இங்கிலீஷில் அலிட்ரேஷன் சொல்கிறோம். விஸ்வஸ்ய தேவ வகனே வினிவேஷயிஷ்யன்னு விஸ்ரப்தேவ பவதீம் விஸ்ரப்தேவ பரதா பவதீம் யயாச்சே. ஏற்கனவே பகவானையே தாங்கின்னு இருக்க அந்த பகவானும் உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கிறார். அதனால் உலகத்தை ரட்சிக்கக்கூடிய பகவான், அந்த பகவானையே தாங்கக்கூடிய பாதுகை, இந்த பாதுகையோட பொறுப்பில் விட்டால் லோகக்ஷேமத்தை பற்றி, லோகத்தை நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டாம். பாதுகாதேவி பார்த்துப்பழுங்கிற தைரியத்தில் விஸ்ரப்தேவ பரதா பவதீம் யயாச்சே. பெரியவாள்லாம் ஒருபடி மேலே சொல்லுவா. அதாவது கீழே ஒரு நாள் ரெஃபர் பண்ணேன், பகவான் பெரியவனா பாகவதோத்தமர்கள் பெரியவர்கள்டா அப்படின்னு பார்த்தா பாகவதோத்தமர்கள் தான் பெரியவா. அதுக்கு ஹரிபக்த சூதோதயத்துலேருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை கோட் பண்ணதாக ஞாபகம். கடந்த 60 நாளில் எங்கேயோ கோட் பண்ணிருக்கேன். அதாவது ஒரு பக்கத்தில் கரும்பு இருக்குது, ஒரு பக்கத்தில் கல்கண்டு இருக்குது. திருப்பி அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம்? கரும்புனா பல்லு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், சின்ன வயசாக இருந்தால் தான் கரும்புலேருந்து மாதுரியத்தை கிரகிக்க முடியும். ஆனால் 90 வயசு தாத்தா ஒரு பல்லில்லாதவர் கூட அந்த கல்கண்டை வாயில் போட்டுவிட்டா தானாக அந்த மாதுரியம் உள்ளே இறங்குது. பாகவதோத்தமர்கள் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அனுகிரகம் கல்கண்டிலேருந்து வரக்கூடிய திதிப்பை போல், கரும்புலேருந்து வரக்கூடிய திதிப்பை போல் சிரமப்பட்டு கிரகிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பகவானுடைய அனுகிரகமானது. மன்யே பகவதாபி மான்யா பாகவதா ஸ்மிருதாக கிமிக்ஷோகோ அஸ்தி மகாத்மியம் சர்க்கரா சகலேஸ்வரன்னு ஹரிபக்தி சூதோதயத்துடைய ஸ்லோகம் இது. அது மாதிரி பகவான் ராமனை விட பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய பரதன் பெரியவர்கிறதுக்கு இது ஒரு பிரமாணமாக பெரியவாள் தான் காட்டுவாள். பகவானையே தாங்கி இருந்தால் இந்த பாதுகையை தன் சிரஸ் மேலே தாங்கிட்டு வந்தார் பரதன். அப்போ யார் பெரியவா? நீயே தீர்மானம் பண்ணிக்கணும்னு விட்டா. ஏன்னா பகவானையே தாங்கக்கூடிய சக்தி பாதுகைக்கு இருக்குது, பாதுகையை தாங்கக்கூடிய சக்தி பரதனுக்கு இருக்குனாக்கா பரதன் தான், அவன் தான் பகவானை விட பெரியவனாக இருக்கான்னு இப்படி சுவாரஸ்யம் சொல்லுவாள். அது மாத்திரம் இல்லை, இது நீ ராமனை விட நீ தான் வசத்தி, நீ தான் ரொம்ப பெரியவள்னு ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்கிற. ராமனை விட நீ தான் பெரியவனாக இருக்க. ஜெகதாம் திரையாணாம், உலகங்கள்லேயும் பாதாபனி பிரபவதா ஜெகதாம் திரையாணாம் ராமாதபித்வமதிகா மணிபாதரக்ஷே நோச்சேத் கதம் நு பரதஸ்ய தமேவ லிப்சோஹ பிரத்யாயனம் பரிபணம் பவதி பவித்ரி. பரதன் ராமனை திருப்பி அழைச்சின்னு வரணுங்கிறதுக்காக தான் போனான். ராமன் இல்லாமல் எனக்கு ஒன்றும் வாழ்க்கையே இல்லை, ராமனை எப்படியாவது அழைச்சின்னு வரணும்னா ஊர் ஜனங்கள் அவ்வளோ பேரும் தானாக வந்தா. ஆனால் ராமன் அழைச்சின்னு வந்தாரோ இல்லை, சந்தோஷமாக வந்துவிட்டார். ராமனுடைய பாதுகையை வாங்கிட்டு வந்துவிட்டார். ராமனுடைய பாதுகையை வாங்கி திரும்பி வந்துவிட்டார்னா 50 ரூபா எதிர்பார்த்துன்னு போனவனுக்கு 100 ரூபா கிடச்சி கொடுத்து, 50 ரூபா கிடைக்கலேன்னு அவன் குறைப்படுவனும். சதய பஞ்சாயம் கீழே ஒரு நாள் ரெஃபர் பண்ணேன், 100க்குள்ளே 50 அடக்கங்கிற மாதிரி பாதுகை ராமனை விட வசத்தியாக இருக்கக்கூடிய பாதுகை கிடைச்சதுனால தான் ராமன் கிடைக்காட்டா பரவாயில்லை, பாதுகை கிடைச்சதேன்னு சொல்லிட்டு வந்துவிட்டார். அதை பாதாவனி பிரபவத்தோ ஜெகதாம் திரையானாம் ராமாதபித்வமதிகா நியதம் பிரபாவாத் நோச்சேத் கதம் நு பரதஸ்ய தமேவ லிப்சோஹ பிரத்யாயனம் பரிபணம் பவதி பவித்ரிகி. எப்போதும் ராமனை விட நீ தான் வசதியாக இருக்க. அதனால தான் நீ கிடைச்ச உடனே எனக்கு ராமன் கிடைக்காட்டா பரவாயில்லை, மறுபடியும் வரட்டும் 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாதுகை இப்போ கிடச்சி கொடுத்தேன் அப்படின்னு திரும்பி வந்துவிட்டாள்.
பாதாவனி பிரபவதோ ஜகதாம் த்ரயாணாம் ராமாதபி த்வமதிகானி யதம் பிரபாவாத் நோ சேத் கதம் நு பரதஸ்ய தமேவ திப்சோஹ பிரத்யாயனம் பரிபிணம் பவதி பவித்ரி. அது மாத்திரமில்லை, நீ ராமனுடைய தயையே மூர்த்தீகரித்து வந்த மாதிரி ரூபத்தில் இருக்கேங்கிறாள் ஒரு ஸ்லோகத்தில். பாதாவனி பிரபுத்தரானு அபராதவர்கானு சோடும் க்ஷமா துவமசி மூர்த்திமதி க்ஷமைவ யத்வாம் விகாய நிகதாக பரிபந்தினஸ்தே தேவேன தாசரதினா தசகண்டமுக்கியாக. பாதாவனி பிரபுத்தரானு அபராதவர்கானு, அபராதம் பண்ணவா எல்லாரையும் மன்னிக்கக்கூடிய தயையே வடிவெடுத்தவளா இருக்கே நீ. இதுக்கு என்ன பிரமாணம்னா, சித்திரகூடத்தில் சுவாமி இருக்கிறது தான் பாதுகையை வாங்கிட்டு வந்திருக்கார் பரதன். இதுவும் இது அடிஷனல் சப்போர்ட். இந்த ஸ்லோகம் பாதுகையை போட்டுண்டே சுவாமி போனார், சித்திரகூடம் மட்டும் போனார்ங்கிறதுக்கு இன்டைரக்டாக ஒரு பிரமாணம் இந்த ஸ்லோகத்தில் கிடைக்கிறது. பாதுகையை போட்டுண்டு சித்திரகூடத்தில் போகிற மட்டும் அது மட்டும் காட்டு கடமினத்துலேருந்து அது மட்டும் யாரையும் வதம் பண்ணலை. சித்திரகூடத்துலேருந்து பாதுகை கொடுத்துட்டார் பரதனுக்கு. அடுத்தாப்பில் உடனே ஆரண்யகாண்ட ஆரம்பத்தில் விராத வதம் ஆரம்பம், கரதூஷணாதிகள் வதம், 16,000 மரக்கர்கள் வதம், வரிசையாக ராவண வதம் பரியந்தம் போகிறது. நீ காலில் இருக்கிற மட்டும் யாரையும் வதம் பண்ணலை. உன்னை கொடுத்து அனுப்பிச்சப்பறம் தான் வதம் பண்ண ஆரம்பித்த. அதுலேருந்து என்ன தெரிகிறதுனா, நீ தான் பகவானுடைய தயையின் ஸ்வரூபமாக இருக்க. நீ இருக்கிற மட்டும் யாரையும் வதம் பண்ண விடலை. உன்னை எப்போ கயட்டி பரதன்ட்டு கொடுத்தாரோ அப்புறம் தான் இவர் விரோதிகளுக்கெல்லாம், ராவணன் முதலிய விரோதிகளுக்கெல்லாம் ஜெயிக்க ஆரம்பித்தார், வதம் பண்ண ஆரம்பித்தார். பாதாவனி பிரபுத்தரானு அபராதவர்கானு சோடும் க்ஷமாத்துமசி மூர்த்திமதி க்ஷமைவ யத்வாம் விகாய நிகதாக பரிபந்தினஸ்தே தேவேன தாசரதினா தசகண்டமுக்கியாக. இங்கே மறுபடியும் ஒரு பிராசம். தேவேன தாசரதினா தசகண்டமுக்கியாக மன்யே நிகுஜ்ய பவதீம் மணிபாதரக்ஷே பார்ஷ்ணிகிரகஸ்ய பரதஸ்ய நிவர்த்தனார்த்தம் ரத்னாகரம் சபதி கோஷ்பதகன் விஜிக்யே. ராமः க்ஷணேன ரஜனீச்சரராஜதானீம். பார்ஷ்ணிகிராகம்னு சொன்னால் பார்ஷ்ணிகிராகா இங்கிலீஷில் 5th காலமிஸ்ட்னு சொல்லுவோம். நமக்கு வேண்டியவனை போல இருந்து பின்னாடி இருந்து நம்ம காரியத்தை கெடுக்கக்கூடியவன். பரதனை போய் பார்ஷ்ணிகிரகம்னு சொல்லிவிட்டார் இங்கே சுவாமி தேசிகன். இட் மஸ்ட் பி அண்டர்ஸ்டுட் இன் தி கரெக்ட் ஸ்பிரிட். இல்லைன்னா பாகவத அபச்சாரமாக போயிடும். அபச்சாரம் இல்லை, சுவாமி தேசிகன் இப்படி அபச்சாரத்தை பண்ணுவார. ஏன் பார்ஷ்ணிகிரகம்னு சொன்னார்னா, இவன் எதுக்காக அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கார் ராமன். ராவணனை வதம் பண்ணோம், வாக்கு கொடுத்துட்டு தேவர்களுக்கு வாக்கு கொடுத்து தான் சகிதேவைகி உதீர்ணஸ்ய ராவணஸ்ய வதார்த்தவிகி அர்த்தித்தோ மானுஷேலோகே ஜெக்யே விஷ்ணு சனாதனகா. அயோத்தியாகாண்டம் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஸ்லோகம் இருக்குது, நாம் ஏற்கனவே பார்த்த ஸ்லோகம். ராவணன் வதம் பண்ணுறேன்னு அவதாரம் பண்ணி வந்திருக்கார் சுவாமி. அப்போ இவர் மேலே சித்திரகூடத்துலேருந்து மேலே போனால் தானே தண்டகாரணத்தில் போய் தான் ராவண வதம் ஆகணும் மேலே. அப்புறம் லங்கையில் போய் ராவண வதம் ஆகணும். பரதன் என்ன பண்ணிவிட்டான், சித்திரகூடத்தில் இருக்கிற போதே நீங்கள் திரும்பி வரணும்னு போய் காலை பிடிச்சின்னு கெஞ்சி பலவிதமாக வாதமெல்லாம் பண்ண உடனே எங்கேயாவது இவன் ஒரேடியாக நம்மளை திருப்பி அழைச்சின்னு போயிடுவானோ, இவனுடைய எமோஷனல் ப்ரெஷரை ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியாமல் போய் நாம் அயோத்திக்கு போக முடியாது வந்துட்டு என்ன பண்ணுறது, அவதார காரியம் கெட்டு போயிடும். அதனால் அவதார காரியத்துக்கு இவன் தடையாக இருக்கான். அதனால தான் பார்ஷ்ணிகிரகம்னு சொன்னார். பார்ஷ்ணிகிரகஸ்ய பரதஸ்ய நிவர்த்தனார்த்தம் மன்யே நிகுஜ்ய பவதீம் மணிபாதரக்ஷே பார்ஷ்ணிகிரகஸ்ய பரதஸ்ய நிவர்த்தனார்த்தம். இவனை கயட்டி விட்டால் நம்ம அவதார காரியத்தை பண்ண முடியும். பரதன் இருக்கிற மட்டும் அயோத்திக்கு வரணும்னு ஒரு அடிக்காக மந்தாடிகிட்டே இருப்போம். அவனை கயட்டி விடணும். அவனை கயட்டி விடணும்னா எதை கொடுத்தா இவன் திரும்பி போவான்னு பார்த்த, அம்மா பாதுகே நீ தான் அந்த பரதனை சமாதானம் பண்ணணும், அவன் பின்னாடி வந்து என் காரியத்தை கெடுக்காதபடின்னு ரட்சிக்கணும்னு அந்த பெரிய பொறுப்பை பரதன் திரும்பி ராமன் பின்னாடி வந்து அயோத்திக்கு வரணும்னு நிர்பந்தப்படுத்தாமல் செய்யக்கூடிய பொறுப்பை பாதுகாதேவிக்கு கொடுத்தாலாம். மன்யே நியுஜ்ய பவதீம் மணிபாதரக்ஷே பார்ஷ்ணிகிரகஸ்ய பரதஸ்ய நிவர்த்தனார்த்தம் ரத்னாகரம்
சபதி கோஷ்பதயன் விஜிக்யே. ரத்னாகரம்னு சமுத்திரத்துக்கு பேர். நிறைய ரத்னங்கள்லாம் முத்துகள்லாம் வரணும் சமுத்திரத்துலேருந்து. ஆகரம்னு சொன்னால் மைன்னு அர்த்தம், சுரங்கம்னு அர்த்தம். தங்கம்லாம் சுரங்கத்துலேருந்து வருவோம். அது மாதிரி ரத்னங்களுக்கெல்லாம் சுரங்கமாக இருக்கக்கூடிய ரத்னாகரம்னு பேர். ரத்னாகரம் சபதி கோஷ்பதயன் விஜிக்யே. கோஷ்பதங்கிற வார்த்தை கோஷ்பதிங்கிற வாராசியம் ஏற்கனவே ராமாயணத்துடைய ஒரு உபோத்காரம், முதல்ல ஒரு 10 நாள் உபோத்காரம் பார்க்குறது சொல்லியிருக்கிறது தான் ஞாபகம். ஒரு மழை பெய்ஞ்சது, ஒரு சொதன்னு இருக்கக்கூடிய பூமியில் ஒரு பசும் கன்றுக்குட்டி வந்து கால் குழம்பு பட்டு 1 இன்ச்சுக்கு 2 இன்ச்சுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ரெஷன் ஏற்பட்டு அதில் ஒரு 4 ounce ஜலம் தங்கி விட்டுனா அது கோஷ்பதம்னு பேர். அந்த கன்றுக்குட்டியில் பசுவுடைய கால் பட்டாலே கோஷ்பதம். கோவத்சபதம்னு சொன்னோம். கன்றுக்குட்டி பட்டால் கோவத்சபதம், இது கோஷ்பதம். ரத்னாகரம் கோஷ்பதகன், ரத்னாகரம் சபதி கோஷ்பதகன் விஜிக்யே. சமுத்திரத்தை ஒரு கோஷ்பதம் மட்டுமா பண்ணிவிட்டாராம் சுவாமி. கோஷ்பதீகிருத வாராசியம்னு ஆஞ்சநேயருக்கு சொன்னார், இங்கே ராமனுக்கே சொல்கிறார். ரத்னாகரம் சபதி கோஷ்பதகன் விஜிக்யே. ராமா க்ஷணேன, ஒரு க்ஷணத்தில் ரஜினீச்சரராஜதானீம். விஜிக்யனா ஜெயிச்சார்னு அர்த்தம். ரஜினீச்சரர்கள் ராத்திரிக்கே சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய ராட்சசர்கள், அவளுடைய ராஜதானியாக இருக்கக்கூடிய லங்கையை ஒரு க்ஷணத்தில் ஜெயிச்சார். க்ஷணத்திலே ஜெயிச்சார். 7 நாள் யுத்தம். க்ஷணத்தில் ஜெயிச்சார்னு இருக்கே அப்படின்னாக்க 14 வருஷத்தை பார்க்குற போது, வனவாசம் 14 வருஷத்தில் 7 நாள்ங்கிறது இட்ஸ் ஒன்லி எஸ்பெக்ட் அகேன்ஸ்ட் பேக்ட்ராப் ஆஃப் எட்டர்னிட்டி, அப்படி தானே இருக்குது. அதனால தான் ரத்னாகரம் சபதி கோஷ்பதகின் விஜிக்யே. ராமஹா க்ஷணேன ரஜனீச்சரராஜதானிஹீம். இன்னொரு ஸ்லோகம், ரொம்ப ரசமான ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார். ராமர் காட்டு கிளம்பிவிட்டார். ராமே வனம் ரஜதி பங்கி ரதே த்விரேபே ராஜ்யாபவாதசகிதே பரதே ததானீம் ஆஸ்வாசயே கைவ கோசலவாசினஸ்தானி சீதேவ சேது துவமசி சாகசபிருத்தி துவமபி சாகசபிருத்திராசீஹி. ராமரோ காட்டு கிளம்பிவிட்டார். தசரதர் உலகத்தை விட்டே கிளம்பிவிட்டார். இந்த மாதிரி ஒரு ராஜ்யம், பெரிய அபவாதத்தை கொடுக்கக்கூடிய ராஜ்யம் நமக்கு வந்துடுமோன்னு கவலைப்பட்டு அந்த சோகத்திலேயே அபவாதத்தை நினச்சி ஒடிஞ்சு போயிருக்கார் பரதன். ராஜ்யாபவாத சகிதே பரதே ததானி. கோச தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கெல்லாம் அவள் நிர்கதியாக இருக்கா. ராமனும் இல்லை, பரதனும் இல்லை, தசரதனும் இல்லை, நிர்கதியாக இருக்கும்போது சரி சீதை மகாராணியாக இருந்து அவளாவது ஏதாவது கைடன்ஸ் கொடுக்கலாம்னு சொன்னால், அவள் பர்த்தாவோட கூட போகிறது தான் நமக்கு தர்மம்னு அவள் கிளம்பி போயிட்டா ராமனோட. சீதையை போல நீயும் ராமரோட கூட இருக்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தா என்ன இருக்கும்? கோச தேசத்துக்கு யாருமே வழிகாட்டுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போயிருப்பா. ஆஸ்வாசயேத்து கைவ கோசலதே வாசினஸ்தானு சீதே வச்சே துவமபி சாகசவருத்திராசீ ஆசீகி. சீதையை போல நீயும் ராமன் கூட போயிருந்தாலும் கோசல தேசத்தில் இருக்க ஒரு ஜனங்களுக்கு யாரும் ஆறுதல் சொல்கிறதுக்கு இருக்க மாட்டா. நமக்கு ராமனோட பக்கத்தில் இருக்கிறது தான் நமக்கு பரமசௌக்கியம், ராமனுடைய பாத சேவை தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சாலும் கூட நம்ம சுயநலம் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய சுகத்தை விட இந்த கோசல தேசத்தில் இருக்கிறவா எல்லாரும் பிரமிச்சு போயிருக்காளே, ராமன் இல்லை, தசரதன் இல்லை, பரதன் இல்லைன்னு எல்லாரும் பிரமிச்சு போயிருக்கிற போது இவாளுக்கு உறுதுணையாக நிற்கிறது தான் நம்முடைய தர்மம்னு சொல்லி தன் சொந்த சுகத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ராமன் பாதத்தில் இருக்கிறது தான் தனக்கு பரம சந்தோஷமாக இருந்தாலும் கூட தன் சந்தோஷத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி ஜனங்களுக்கு ஆறுதல் இருக்கிறதுக்காக நீ இருந்தியே. இந்த மாதிரி சீதை கூட பண்ணாத காரியத்தை நீ பண்ணிவிட்டேங்கிற. சீதே வச்சே துவமபி சாகசவருத்தினாசீது எத்ர க்வவா விகரதச்சரணாரவிந்தம் ரக்ஷ்யம் மயா ரகுபதேகே இதி பாவயந்த்யா நிசேஷமேவ சகலம் மணிபாதரக்ஷே நிஷ்கண்டகம் ஜெகதிதம் விததே பவத்யா. ஒரு பாதரட்சைன்னு தான் பேர். நம்ம போடக்கூடிய ஃபுட்வேருக்கு பாதரட்சைன்னு தான் சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்லணும். காலை ரட்சிக்கிறதோனோ பாதரட்சைக்கு என்ன லட்சணம்? காலில் கல் குத்தாமல் முள் தைக்காமல் காலுக்கு எந்த விதமான சிரமமும் வராமல் ரட்சிக்கிறது தான் பாதரட்சிக்க லட்சணம். எங்கே சஞ்சாரம் பண்ணாலும் ராமனுக்கு ஆபத்து வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலாம் பாதுகாதேவி. காலில் போட்டுட்டே போனாக்க எங்கே போனாலும் அந்த பாதுகை வந்து கல்லையும் முள்ளையும் வாங்கிக்கும், ராமர் காலுக்கு ஆபத்து வராமல் காப்பாற்றலாம்.
இவர் தான் அனுப்பிச்சுட்டாரே, பாதுகை ரெண்டையும் அனுப்பிச்சுட்டாரே, நந்தி கிராமத்துக்கு வந்துவிட்டு. இப்போ எப்படி ரட்சிக்கிறதுன்னு பார்த்தா, இந்த உலகம் முழுக்க எந்த கல்லும் இல்லாமல் முள்ளு இல்லாமல் உலகம் முழுக்க ஸ்மூத் செயிலிங்காக பண்ணிவிட்டாலாம். எங்கே வேணால் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு ராமர். எங்கே இருந்தாலும் அவர் காலுக்கு எந்த விதமான சிரமம் வராதுன்னு எத்திரக்வா எங்கே சஞ்சாரம் பண்ணாலும் சரி, எத்திரக்வமா அபிகரத சரணாரவிந்தம் ரக்ஷ்யம் மயா ரகுபதேகே இதி பாவயந்த்யः நிசேஷமேவ சகலம் மணிபாதரக்ஷே நிஷ்கண்டகம் ஜெகதிதம் விததே பவத்யா. உலகம் முழுக்க முள்ளே இல்லாமல் பண்ணிவிட்டா. அவர் கிட்டக்க வச்சு சொல்கிறார், நீங்கள் இந்த பக்கம் இழுத்து விடுறேன். இது நிஷ்கண்டகம் ஜெகதிதம் விததே பவத்யா. உலகத்தில் ஒரு முள்ளு கூட இல்லாமல் ஒரு கல் இல்லாமல் எங்கேயாவது இருக்க முடியுமா? at any period of time it is not physically, it is impossible. உலகம்னா முள் இருக்கும், கல் இருக்கும், எல்லாம் தான் இருக்கும். என்ன அர்த்தம்னாக்க, it is not to be construed literally but figuratively. உலகத்தில் எந்த விதமான சிரமம் இல்லாமல் பண்ணிவிட்டாள்னு அர்த்தம். உலகம் முழுக்க யோகக்ஷேமத்தை நிர்வாகம் பண்ணுறாள் பாதுகா ராஜ்யத்தில். எந்த விதமான குறையும் யாருக்கும் இல்லை. அதனால் எங்கே வேணால் எத்திரக்வா விகரத சரணாரவிந்தம், எங்கே வேணால் சஞ்சாரம் பண்ணுற ராமன். அவருடைய காலுக்கு எந்த விதமான சிரமம் வராதபடி பண்ணுறேன்னு அப்படி பண்ணிவிட்டாள். அபிஷேக பద్ధதின்னு ஒரு பద్ధதி, அதில் இந்த பாதுகைக்கு அபிஷேகம் பண்ணி வைக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி பல ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்கேன். அதில் ஒரு 2 ஸ்லோகம் சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். மாலின்யமஸ்ருதபதி மணிபாதரக்ஷே பங்கேன கேகயசுதா கதகோத்திதேன சுத்திம் பராம் அபிஜகாம வசுந்தரேயம் त्वत्तः நிபதிதைः அபிஷேகதோயைः. கைகேயி கேட்ட வரத்தால் பூமிக்கே ஒரு கலங்கம் வந்துட்டான். இது மட்டும் ராஜாக்களுடைய மூத்த பிள்ளை மாத்திரம்தான் அடுத்தாப்பில் ராஜாவாக வந்திருக்கார், இந்த ராஜ்யத்துக்கு நாயகர்களாக இருந்திருக்கார். இப்போ மூத்தவனாக இல்லாத பிறகு ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணணும்னு இவ வரம் கேட்டுவிட்டாலோனோ, அதனால் பூமிக்கே ஒரு கலங்கம் வந்துடுத்து. அந்த கலங்கம் எப்படி நிவர்த்தி ஆச்சுன்னா, त्वत्तः क्षणात् நிபதிதைः அபிஷேகதோயைः. உன்னை அபிஷேகம் பண்ணுறது, பாதுகைக்கு அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் அந்த அபிஷேக தீர்த்தம் பூமியில் விழுந்துதான். அபிஷேகம் பண்ணி கீழே பூமியில் விழணுமோனோ, விழுற போது கைகேயுடைய காரியத்தால் கலங்கம் அடைஞ்ச பூமி சுத்தி அடைஞ்சு கொடுத்து பாதுகா அபிஷேக தீர்த்தம் பட்டதுனால அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன். அது மாத்திரம் இல்லை, ஆவர்ஜிதம் முனிஜனைகி. உலகத்தில் எல்லாரும் க்ஷேமமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக முனிவர்களெல்லாம் மகாமந்திரங்களை சொல்லி அபிஷேகம் பண்ணுறா பாதுகைக்கு. ஆவர்ஜிதம் முனிஜனைகி ஜெகத் விபூத்தியை தோயம் பதாவனிததா त्वयि மந்திரபூதம் மூலாவசேக சரிதம் நிகமத்ருமாணாம் சாபோதகஞ்ச சமபூத் க்ஷணதாச்சராணாம் ஆவர்ஜிதம் முனிஜனைகி. எல்லாருடைய க்ஷேமத்தை ஜெகத் விபூத்தி, ஆவர்ஜிதம் முனிஜனைஷ்ட ஜெகத் விபூத்தியை. ஜனங்களெல்லாம் க்ஷேமமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக முனிவர்களெல்லாம் வேத மந்திரங்களை சொல்லி அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் அந்த தீர்த்தம் எப்படி அமைஞ்சதுன்னா, மூலாவசேக சலிதம் நிகமத்ருமாணாம். வேதமயமாக இருக்கக்கூடிய விருட்சத்துக்கு வேரில் விட்ட ஜலமாட்டமாக போயிடுது. வேதம்தான் தர்மத்துக்கெல்லாம் மூலமாக இருக்குது. அந்த வேதமாக இருக்கக்கூடிய விருட்சத்துடைய ஆணி வேரில் விட்ட ஜலமாக போயிடுத்து பாதுகைக்கு அபிஷேகம் பண்ணக்கூடிய தீர்த்தம். அதனால் வேதம் வேத தர்மங்கள்லாம் தழைத்துவங்கிறதுக்கு காரணமாக போயிடுது. ஷாபோதகஞ்ச சமபூத்து க்ஷணதாச்சராணாம். க்ஷணதாச்சரர்கள்னால் ராட்சசர்கள்னு அர்த்தம். அவளெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு சாபோதகமாகவும் போயிடுது. சாபம் கொடுக்கறதுக்கும் கையில் தீர்த்தம் எடுத்துன்னு விடுவா. சாபம் கொடுக்குறவா சாபத்தை கொடுக்கக்கூடிய தீர்த்தமாக ராட்சச வம்சம் அழிஞ்சு போகிறதுக்கு காரணமாகவும் போயிடுது. வேத தர்மம் நன்னா தழைத்துங்கிறதுக்கு வேதமாக இருக்கக்கூடிய விருட்சத்தில் விட்ட தீர்த்தமாகவும் போயிடுது.
அப்படி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன். அபிஷேகம் தான் பண்ணியாச்சு, அலங்காரம் பண்ணி கொடை பிடிச்சுன்னு இருக்கார், வெண்கொடை பிடிச்சுன்னு இருக்கிறார் பரதன். பாதுகைக்கு வெண்கொடை பிடிச்சுன்னு இருக்கிறார். அதை பற்றி ரொம்ப 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 ரசமான ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். அனிச்சத பாண்டரமாத பத்திரம் பித்ரா விதீர்ணம் மணிபாதரக்ஷே ஆசீத்வதர்த்தம் விதுதேன தேன சாயா சமக்ரா பரதஸ்ய மௌளௌஹு. பாதுகைக்கு கொடை பிடிச்சு நிற்கிறார். ஆனால் அந்த நிழல் என்னாச்சு, இவர் பாதுகை பக்கத்தில் நிற்கிறாரோனோ அந்த நிழல் முழுக்க பரதனுக்கும் வந்து சேர்ந்து விட்டான். வெண்கொடை ராஜாக்களுக்கு தான் பிடிப்பார். அந்த மாதிரி அப்பா கொடுத்த வரமானது இவர் பட்டத்துக்கு வரணும், யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கணும் பரதம், இவருக்கு வெண்கொடை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக வரம் கொடுத்தார். அது வாண்டான்னு, வெண்கொடை வாண்டான்னு நினைச்சார் பரதன். அனிச்சதா பாண்டரமாத பத்திரம் பித்ரா விதீர்ணம் மணிபாதரக்ஷே. எது ஆசை இல்லாமல் வாண்டான்னு நினைச்சாரோ அந்த வெண்கொடியுடைய நிழல் இவருக்கே வந்துடுத்து. அந்த பாதுகைக்கு வெண்கொடை பிடிக்கிற போது இவருக்கு அந்த நிழல் வந்து கொடுத்துங்க. அதாவது எவன் ஒருத்தன் வாண்டான்னு நினைக்கிறானோ அவனை தேடிண்டு மகாலட்சுமி வருவாள். இதுதான் சூக்ஷ்மம். லக்ஷ்மி பின்னாடி போகப்படாது, லக்ஷ்மி நம்ம பின்னாடி வரணும். ஆனால் சரஸ்வதி நேர் ஆப்போசிட்டு. சரஸ்வதி எனக்கு வேணாம், வந்தால் வரட்டும், வரலேன்னு இல்லை, எப்படி வேணா இருக்கட்டும்னு அசத்தியாக இருக்கக்கூடியவனுக்கு சரஸ்வதி கடாட்சம் வரவே வராது. வித்தை வேணும்னு நினைக்கிறோம், உழைச்சின்னு சரஸ்வதி பின்னாடி உழைச்சுட்டே இருக்கணும். லக்ஷ்மி ஒன்று நினைக்கிறோம், நீ மாட்டில் உன் தர்மத்தை படிண்டே இரு, தானாக நிழல் பின்னாடி வர மாதிரி. அதாவது தர்மம் தான் நாம் போக வேண்டிய பாதை. அர்த்தமும் காமமும், அர்த்தங்கிறது பணம், அதே மாதிரி காமங்கிறது போகங்கள். இந்த அர்த்தமும் காமமும் தர்மங்கிற ஒரு பாதையில் நாம் போயிட்டே இருந்தோம்னா நிழல் பின்னாடியே வருது. நிழல் வரணுங்கிறதுக்காக இவன் ஒன்றும் பிரயத்தனம் பண்ண வேணாம், இவன் போயின்னு நடந்துகிட்டே இருந்தால் தானாக நிழல் வரும். இவன் திரும்பி பார்த்தாக்க நிழலும் திரும்புறது. நிழல் யாராவது பிடிச்சி எடுத்துன்னு வர முடியுமோ? நீ போயிட்டே இருந்தால் தான் அந்த நிழல் பின்னாடி வரும். நீ தர்ம மார்க்கத்தில் போயிட்டே இருந்தால் தான் அர்த்தமும் காமும் நிழலாட்டமாக பின்னாடி வரும். அதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம், இது பெரியவாள்லாம் சொல்லக்கூடிய திருஷ்டாந்தம். ஷேடோ அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாள். தர்மம் தான் சப்ஸ்டன்ஸு, அர்த்தமும் காமமும் ப்ராஸ்பரிட்டி, மெட்டீரியல் ப்ராஸ்பரிட்டி அண்ட் த என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் தட் இட் கேன் பிரிங் யூ, தே ஆர் ஒன்லி ஷேடோஸ், தே ஆர் நாட் த சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். தர்மம் தான் நமக்கு சப்ஸ்டன்ஸ், அர்த்தமும் காமும் ஷேடோ ஆட்டமாக நிழலை போல. இந்த நிழல், வெண்கொடையுடைய நிழல் ராஜாவுக்கு தானே வரும், இது பாதுகைக்கு தான் பிடிச்ச. இவர் தலையில் வந்து விழுந்து விட்ட நிழல் முழுக்க சாயா சமக்ரா பரதஸ்ய மௌளௌ அப்படின்னா. இதுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் ஒன்று தோணுறது. இதே சுவாமி தேசிகன் யாதவாபிதிகம் வந்து ஒரு காவியம் பண்ண, அதில் ராஜசூகியத்தை வர்ணிக்கக்கூடிய சமயத்தில் சகதேவன் பகவானுக்கு அக்ரபூஜை பண்ணணும், ராஜசூகியத்துடைய பூர்த்தியில் கிருஷ்ணனுக்கு அக்ரபூஜை பண்ணணும்னு நினைக்கிற போது அங்கே ஆகாசத்துலேருந்து தேவர்கள்லாம் புஷ்பவருஷ்டி வருஷிச்சாலாம். அது எது போல் இருந்ததுன்னா, எவன் ஒருத்தன் பகவானை ஆராதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆராதிக்கணும்னு எவன் ஒருத்தன் நினைக்கிறானோ அவன் மேலே தேவர்கள்லாம் புஷ்பத்தை வருஷிக்கிறான். இந்த வெண்கொடை பாதுகைக்கு தான் தகுந்தது நினைக்கக்கூடியவனுக்கு வெண்கொடை நிழல் இவனுக்கு தானாக வந்து விடுறது. நீ வந்து பகவானை ஆராதனை பண்ணிட்டே இருந்தால் உனக்கு வேணுங்கிற க்ஷேமங்கள்லாம் தானாக வந்துடும். நீ இதுக்காக தேட வேண்டாம். நிழல் மனுஷன் பின்னாடி தொடர்ந்து போகக்கூடிய நிழலாட்டமாக இந்த போகங்கள்லாம் வந்துடுங்கிறத இந்த ஸ்லோகத்தில் தர்மம் முக்கியம். உன் தர்மம் என்ன? பாதுகை ஆராதனை பண்ணுறது உன் தர்மம். அந்த தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணால் வெண்கொடை நிழலுங்கிறது ஒரு பெரிய போகம். இட் இஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் ஹானர், ராயல் இன்சிக்னியா. அந்த மாதிரி இருக்கிற ராயல் இன்சிக்னியா யாருக்கு வருதுன்னா, அந்த ராயல் இன்சிக்னியாவை இன்சிக்னிஃபிகண்ட்டாக நினைக்கக்கூடிய பரதனுக்கு தான் அந்த இன்சிக்னியா வந்தது. அனிச்சத பாண்டரமாதபத்திரம் பித்ரா விதீர்ணம் மணிபாதரக்ஷே ஆசீத்வதர்த்தம் விதுதேன தேன சாயா சமக்ரா பரதஸ்ய மௌளௌஹு. ரெண்டே ஸ்லோகம் மாத்திரம் சொல்லிவிடுறேன். பாதுகாச சொல்லிட்டு போனால் போயிட்டு இருக்கலாம். ரெண்டே ஸ்லோகம் ரொம்ப ரசமான ஸ்லோகங்கள். வந்தே தத் ரங்கநாதஸ்ய மான்யம் பாதுகையோர் யுகம் உன்னதானாம் அவனதிகி நதானாம் யத்ர சோன்னதிகி. ரங்கநாதனுடைய ரொம்ப பகுமானத்துக்கு உரியதாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பாதுகைக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். மான்யம் பாதுகையோகோ யுகம். யுகம்னா ரெண்டுன்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல யுகம்னா இப்போ கலியுகம், துவாபர யுகம், திரேதா யுகம், கிருஷ்ணயுகம், அது காலத்தை நிர்ணயம் பண்ணக்கூடிய யுகம் வேறு. ஒரே வார்த்தைக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கும். இந்த யுகம்னா இங்கே ரெண்டுன்னு அர்த்தம். மான்யம் பாதுகையோகோ யுகம் உன்னதானாம் அவனதிகி
நதானாம் எத்தச்சோன்னதி. இந்த பாதுகைக்கு முன்னாடி யார் நிமிர்ந்திருக்கிறாளோ அவளை தலையில் கூட்டிடுவாள். எவன் ஒருத்தன் பவ்யமாக போய் பணிவோடு இருக்கானோ அவனை தூக்கி விடக்கூடியவளாக இருக்க. இதுதான் நேரர்த்தம். நேரர்த்தம் ஒரு நிமிஷத்தில் சொல்லிட்டு போயிடலாம். இதுக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக ஒரு சம்பவம் பெரியவாள்லாம் சம்பிரதாயமாக சொல்கிறது வழக்கம். மறுநாள் புஷ்யத்தில் ராமனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் பண்ணணும் தீர்மானம் பண்ணிருக்கார் தசரதர். நவ் வி மஸ்ட் கோ பேக் இன் த ஸ்டோரி. வால்மீகி சொல்லலை இதை. இது வியாக்கியானத்தில் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வியாக்கியானமாக பெரியவாள்லாம் சொல்லி எப்போது ரொம்ப நாள் முன்னாடி யாரோ பெரியவாள்கிட்ட கேட்டது. மறுநாள் பட்டாபிஷேகம் பண்ணோம். பட்டாபிஷேகத்துக்கு மகுட்டம் தேவையானோ கிரீட்டம் தேவையானோ. அந்த கிரீடம் தான் ஒன்ஸ் இன் லைஃப் டைம் தான். ஒரு ராஜாவுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறது மாத்திரம்தான் அந்த கிரீடம் தேவையாக இருக்கும். க்ரௌன் ஜுவல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாள் இங்கிலீஷில். எங்கேயோ லாக் அண்ட் கீழே சேஃபாக இருக்குது. அதை எடுத்து என்னென்னா சுத்தம் பண்ணி ரெடியாக பாலிஷெல்லாம் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கா. மறுநாள் ராமனுடைய தலையில் சூட்டி விடுறதுக்காக அந்த கிரீடத்தை வச்சுருக்கா. கிரீடம் தலையில் இருக்கணுங்கிறதுனால ராமன் தலைமாட்டில் இருக்குது. அந்த கிரீடம் ஈஸியாக அக்சஸாக இருக்கட்டும்ங்கிறதுனால ராமனுடைய அந்த அறையில் ப்ரைவேட் அறையில் சுவாமி படுத்துன்னு இருக்கக்கூடிய அறையில் தலைமாட்டில் அந்த கிரீடத்தை வச்சுருக்கா. பாதுகையை கயட்டி பாதத்தில் வச்சுட்டு சுவாமி படுத்துன்னு இருக்கார். பாதுகை பகவானுடைய பாதத்தில் இருக்காள். மல்லாக்கப்படுத்துன்னு இருக்காள் சுவாமி. சுவாமி தூங்குற போது இவா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வாதம் வந்துடுச்சு. இந்த கிரீடத்துக்கும் பாதுகைக்கும் ஒரு வாதம் வந்துடுச்சு. கிரீடம் சொல்லித்தான் கொஞ்சம் கர்வம். நாளைக்கு பாரு, நான் தான் முதல்ல பகவானுடைய தலைமையில் ஏற போகிறேன். எனக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் நீ நினச்சே பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பாதுகாதேவி அவன் ஸ்திரீ ரொம்ப பயந்த சுபாவத்தோடு, நான் எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டுருக்கேன். அவன் காலில் கல் குத்தாதபடி முள்ளு தைக்காதபடி நான் மாட்டில் ஏதோ என்னால் பண்ணக்கூடிய கைங்கரியத்தை நான் பண்ணிட்டுருக்கேன். அந்த கைங்கரியங்கள்லாம் ஒன்றும் கிட்டக்க வர முடியாது. எனக்கு இருக்கக்கூடிய கௌரவம் உனக்கு கிடையாதுன்னு கொடுத்து இந்த கிரீடம். பாதுகாதேவிக்கு என்ன பதில் சொல்கிறது தெரியல. கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டு கொஞ்சம் கண்ணீர் கசக்கிண்டு கண்ணை கசன்னு கண்ணீர் பெருக்கின்னு இருந்துட்டார். கார்த்தால பிராம முகூர்த்தத்தில் சுவாமி எழுந்திருந்தால் மல்லாக்கப்படுத்துன்னு இருக்கக்கூடிய வால்மீகி ராமாயணத்தில் ராத்திரி முழுக்க கண்முழிச்சிருந்தாருன்னு இருக்குது. ஒருமுறைப்படுத்திருந்தாருன்னு வேணால் அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். இங்கே அது தூங்கினாலும் அர்த்தம் பண்ண கண்ணை முடின்னு ஒருமுறைப்படுத்தின்னு இருக்கார். கார்த்தால 4 மணிக்கு எழுந்து கண்ணை திறந்து பார்த்தா மல்லாக்கப்படுத்துன்னு இருக்க குடும்பம் எழுந்தது உடனே கால் மாட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் தானே தெரியும். எப்படி கிருஷ்ணாவதாரத்தில் சுவாமி படுத்துன்னு இருக்கிற போது அர்ஜுன் கால் மாட்டில் இருக்கக்கூடிய அர்ஜுன் தான் முதல்ல கண்ணுக்கு தென்பட்டான். தலைமாட்டில் உட்கார்ந்தான் துரியோதனன். அது வேறு கதை, பாரத கதை. அது கால் மாட்டில் இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனன் தான் முதல்ல கண்ணுக்கு தென்பட்டான். அதனால முதல் வாரம் அவன் கேட்டுக்கட்டும்னு விட்டார் சுவாமி. இங்கே கால் மாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாதுகாதேவியை பார்த்தார் சுவாமி. கண்ணை திறந்து பார்த்தா பாதுகாதேவி கண்ணு கலங்கி இருக்கு. அம்மா என்ன ஆச்சு, என்ன வருத்தம், ஏன் வருத்தப்படுறேன்னு கேட்டாள். இந்த சம்பவத்தை முழுக்க ராத்திரி பகவான் கண்ணை மூடின்னு இருக்கிறோது இவா 2 பேரும் பேசுகின்ற விஷயத்தை சொன்னாள் பாதுகா. நான் பண்ணக்கூடிய கைங்கரியம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைங்கிற மாதிரி கிரீடம் சொல்கிறது. எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் நான் கைங்கரியம் பண்ணிருக்கேன். இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரியலை. உடனே சுவாமி சொன்னாராம், பரவாயில்ல நீயும் நல்லா கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கேன், ஒன்றும் கவலைப்படாதேன்னு சொல்லி ஒரு சமாதானம் சொல்லிவிட்டேன். இதை மில்டன் ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டார். தே ஆல்சோ சர்வ் who only stand and wait. ஆல் கிரேட் மைண்ட்ஸ் திங்க் அலைக். அது மாதிரி தான் இருக்குது. நீயும் நல்லா கைங்கிறது தான் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி சமாதானம் சொல்லிவிட்டார். ஆனால் சுவாமி நினைச்சாராம், வெளியில் வாயால் சொல்கிறதே தவிர உள்ளூர் நினைச்சார், இந்த கிரீடத்துக்கு இத்தனை கர்வமாக, தலையில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடியே இவ்வளவு கர்வமாக, தலையில் ஏறிவிட்டா இன்னும் தலைக்கு மேலே ஏறி போயிடுமே கர்வம். தலைக்கு மேலே ஏறுறதுன்னு சொல்லும் போதும் இந்த கிரீடம் தான் தலைக்கு மேலே ஏற போகிறது. அதுக்கு கர்வம் தலைக்கு மேலே ஏறி போயிட போகுது, அதுக்கு இடம் இருக்கப்படாதுன்னு என்ன பண்ணிவிட்டேன். மறுநாள் அன்றைக்கி பட்டாபிஷேகம் நடந்தால் தலைக்கு மேலே இந்த கிரீடம் ஏறி இருக்கும். உன்னை திரும்பி பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் 14 வருஷம் எங்கேயோ ஒரு கஜானாவுக்குள்ளே உள்ள நீ அடைஞ்சிருக்கணும். சூரிய வெளிச்சத்துக்குள்ளே நீ பார்க்க முடியாது, கபோர்டுக்குள்ளே பூட்டி வச்சுருப்பா ஒன்று. அவ்வளோதான். நீ இருக்க வேண்டிய அந்த சிம்மாசனத்தில் முதல்ல பாதுகையை ஸ்தாபனம் பண்ணிவிட்டேன்னு பாதுகா பட்டாபிஷேகத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணாள் சுவாமி. அந்த கிரீடத்துக்கு 14 வருஷத்துக்கு வேலையே இல்லை. 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட என்ன பண்ணிவிட்டார், கிரீடத்தை வச்சுட்டு அப்புறமா அபிஷேகம் பண்ணார்னு கதை இல்லை. வால்மீகி நன்னா கவனிக்கணும். அபிஷேகம் பண்ணி வச்சப்புறம் தான் கிரீடத்தை வச்சார்னு இருக்குது. அதாவது கிரீடம் என்ன நினச்சிதான்,
அபிஷேகம் பண்ண முதல்ல கீடத்தை பகவானுடைய தலையில் வச்சுட்டா இந்த கீடத்து மேலே ஜலம் விட்டு கும்பாபிஷேகம் பண்ணுற போது மேலே இருக்கக்கூடிய குமிழ் மேலே ஜலம் விட்டு அப்புறம் தானே இந்த கோபுரத்து மேலே விழணும் ஜலம். அந்த மாதிரி கீடத்து மேலே தான் இந்த புண்ணிய தீர்த்தங்கள் மகர்ஷிகள்லாம் ஜெபம் பண்ணி வேதமந்திரம் ஜெபம் பண்ணி 500 புண்ணிய நதிகள் 4 சமுத்திரங்கள்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய தீர்த்தத்தை ஸ்வர்ண கலசத்தில் இருக்கக்கூடிய தீர்த்தத்தை கீடத்து மேலே முதல்ல விட்டுட்டு அந்த கீடத்து மேலே விழுந்த ஜலம் தான் ராமன் மேலே விழும். நம்ம மேலே விழுந்தப்புறம் தான் ராமன் மேலேயே அந்த புண்ணிய தீர்த்தம் விழும். அப்படி ஒரு பெருமை நமக்கு இருக்குதுன்னு நினச்சிருந்து தான் உனக்கு அந்த பெருமை. பட்டாபிஷேகத்தன்னைக்கு 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட அந்த பெருமை கிடையாது. முதல்ல எனக்கு அபிஷேகம், அப்புறம் தான் கீழத்தை தூக்கி தலையில் வைக்கிறது அப்படின்னு சுவாமி அந்த கர்மத்தை அப்படி மாற்றி விட்டுட்டாராம். என்ன இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கோன்னா, நீ போய் பணிவோடு இருந்தால் பாதுகையை போல் காலில் போய் உன் சரணத்தை நான் ஆசிரியிச்சிருக்கேன்னு சொன்னால் பணிவு தானே. பணிவு இருந்தால் தான் பகவானுடைய திருவடியை போய் ஆசிரியிக்க முடியும். நான் உன் தலைக்கு மேலே ஏறி உட்காருவேன்னு சொன்னாக்க கர்வம். அந்த கர்வப்படக்கூடியவர்களுக்கு தலையில் குட்டி அந்த கீழத்துக்கு வேலை இல்லாமல் பண்ணிவிட்டார் 14 வருஷத்துக்கு. பணிவோடு காலில் போய் நான் சேவை பண்ணுறேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாதுகையை சிம்மாசனத்தில் உட்காத்தி வச்சு மகுடம் உட்கார வேண்டிய இடத்த சிம்மாசனத்தில் பாதுகையை உட்காத்தி வச்சுட்டார். உன்னதானாம் அவனதிகி நதானாம் எத்ரச்சோன்னதிகி. இதுக்கு ராமாயணத்தில் இன்னொரு பேரல் உண்டு. அதாவது கீழே ஒரு நாள் ரெஃபர் பண்ணேன்னு ஞாபகம். அகல்ய தாட்டக ராவணன் காகாசுரன் இவன் 4 பேரும் அபச்சாரம் பண்ணுவா ராமாயணத்தில். ராவணனுக்கு மரண தண்டனை, தாடகைக்கும் மரண தண்டனை. அகல்யக்கு மாத்திரம் சாப விமோச்சனம், காகாசுரனுக்கு உயிர் பிச்சை. ஒய் திஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்? 4 பேரும் பாப்பம் பண்ணவா தானே, 4 பேரும் தப்பு பண்ணவா தானே. ஒருத்தருக்கு மாத்திரம் உயிர் பிச்சை, ஒருத்தருக்கு மரண தண்டனை. ஏன் இந்த வித்தியாசம் அப்படின்னா, இதான் ராமாயணத்துடைய சாரமே இங்கே தான் இருக்குது. ராவணனும் தாடகையும் பகவானுக்கு ஈக்குவல் டேர்ம்ஸில் கைக்கு ஈடு கொடுக்கணும்னு நினச்சின்னு வந்தால் அழிஞ்சு போயிட்டா. சரணத்தை ஆசிரியிச்சா அகல்ய, சரணத்தில் விழுந்தான் காகாசுரன். அதனால் அவனுக்கு உயிர் பிச்சை ஒரு கண்ணை மாத்திரம் வாங்கிட்டு பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு பெரிய இலக்கு கொடுக்காமல் அந்த கண்ணை மாத்திரம் வாங்கிட்டு உயிர் பிச்சை கொடுத்து விட்டாள் காகாசுரனுக்கு. காலில் விழுந்ததுனால தான் காகாசுரன் பிழைச்சான். பாத தூளி ஆசிரியச்சதுனால அவளுக்கு சாப விமோசனம் ஏற்பட்டு அகல்யக்கு க்ஷேமம் ஏற்பட்டு கொடுத்து. அதனால் பகவானுக்கு சரிசமமாக கைக்கு ஈடு கொடுக்கணும்னு நினைக்காத, யாரும் ஈடு கொடுக்க முடியாது. அவன் சரணத்தை போய் ஆசிரிச்சா உனக்கு க்ஷேமம். சமமாக இருந்து அவனுக்கு ஈடு கொடுக்கணும், நேருக்கு நேர் ஈடு கொடுக்கணும்னு நினச்சா அழிஞ்சு போயிடுவேன். உன்னதானாம் அவனதிகி. நான் அதாவது இன்னொரு விதமாக சொல்லப்போனால், நான் ரொம்ப பெரியவன் எவன் நினச்சின்னு இருக்கானோ அவன் தலையில் கூட்டுடுவாள் சுவாமி. நதானாம் எத்தச்ச உன்னதிகி. எவனை ஒருத்தன் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது காலில் போய் விழுறானோ அவனை தூக்கி விட்டுடும். பகவானுடைய கிருபையும் அப்படி தான், மகான்களாக இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரிய புருஷர்களுடைய அனுகிரகமும் அப்படி தான். அவள் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா சொல்லுவா. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பெரிய படித்த பண்டிதாலாம் போனாக்க கூட்டு வாங்கிட்டு வந்துடுவா. சில சமயத்தில் எலிமெண்ட்ரியாக இருக்கிற விஷயம் கேட்பா, அவளுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது. அப்படி இருக்கும். நான் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போகிற போதெல்லாம் தோட்டகாஷ்டகத்தில் கடைசி ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு தான் உள்ள நுழைவேன்னு ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா சொல்லியிருக்கா. விதித்தானமையா விஷதீககலா நச்சகிஞ்சன கஞ்சனமஸ்தி குரோ துருதமேவ விதேகி கிருபாம் சகஜாம் பவசங்கர தேசிகமேஷன். எனக்கு குருவாரமாக இருக்குது, எப்படியோ பெரியவாடியும் சேர்த்து ஸ்மரிக்கும்படியா பண்ணிவிட்டா. எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, உங்கள் கிருப்பை தான் எனக்கு. அதனால் ஒரு முறை கூட குட்டு வாங்காமல் நான் பிழைச்சேன்னு ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அவள் 19 வருஷம் பாகவதம் சொன்னாலும் பெரியவா சன்னதியில் ஒரு இடத்துல கூட ஒரு வருஷம் கூட இது இப்படி இல்லை இப்படி திருத்திக்கணும்னு பெரியவா திருத்தி கொடுத்ததே கிடையாது. திருத்தி கொடுத்துருக்கா, வேறு யாருக்காக திருத்தி கொடுத்துக்கலாம். ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாளுக்கு திருத்தி கொடுக்கவே இல்லை. அவர் ஒரு வார்த்தையை கூட திருத்தி கொடுக்கல. அப்படி அமைஞ்சதுக்கு என்ன காரணம்னா, இவாளுக்கு இருந்த வினயம்தான். பெரியவா தான் எனக்கு கதியில் இருந்துவிட்டா, வேறு ஒன்றும் குருவாயிரப்பனும் பெரியவா தான் கதியில் இருந்துவிட்டா. விதித்தானமயா விஷதைக கதா நச்சகிஞ்சன காஞ்சனமஸ்தி குரோ துருதமேவ விதேகி கிருபாம் சகஜாம் பவசங்கர தேசிகமே சரணம். இது பாதுகைக்கு மாத்திரம் பொருத்தமான விஷயம் இல்லை. நீ பகவான்கிட்ட போனாலும் ஆச்சாரிய புருஷர்கள்ட்ட போனாலும் பாதுகையை அணுகினாலும் பணிவோடு போனால் உனக்கு க்ஷேமம். அதாவது ngப்போல் வளை அப்படின்னு இந்த ஆத்திச்சூடியில் அந்த காலத்தில் சொல்லிக் கொடுப்பா. தமிழ் இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு பார்த்தோம். நீ வளைஞ்சு கொடுத்தா
காற்று போனப்புறம் வீசிட்டு போனப்புறம் அந்த புல்லானது மறுபடியும் நிமிர்ந்து நிற்கும். திமிரோடு நிற்கக்கூடிய பெரிய மரமானது புயல் காற்று வந்து கீழே தள்ளிவிட்டு போயிடும். வாழ்க்கையில் எப்போதுமே எவன் வளைஞ்சு கொடுக்குறானோ அவனுக்கு தான் உன்னதி. திமிரோடு நிற்கக்கூடியவன் கீழே விழுந்துடுவான். உன்னதானாம் அவனதிகி நதானாம் யத்ரச்சோன்னதிகி வந்தே தத் ரங்கநாதஸ்ய மான்யம் பாதுகையோர் யுகம் உன்னதானாம் அவனதிகி நதானாம் யத்ரச்சோன்னதிகி பஜாமः பாதுகேயாभ्यां பரதஸ்யாக்ரஜஸ்ததா பிராயப்பிரதிப்பிரயாணாய பிராஸ்தானிகமக அகல்பயத். பஜாமः பாதுகேயாभ्यां பரதஸ்ய அக்ரஜஸ்ததா பிராயப்பிரதிப்பிரயாணாய பிராஸ்தானிகம் அகல்பயத். பரதன் என்ன பண்ணிவிட்டான், ஒரு கண்டிஷன் போட்டுவிட்டான். சுவாமி எப்படி தீர்மானமாக மகாலட்சுமி சந்திரன்லேருந்து விலகினாலும் விலகலாம், சமுத்திரம் கரை பிறண்டாலும் பிறகலாம், லக்ஷ்மீ சந்திராதிபேயாத்வா ஹிமவான் வா ஹிமம் தியஜேத். ஹிமய பர்வதத்தை விட்டு ஹிமவான் விலகினாலும் விலகலாம். அதியா சாகரோ வேதாம் ந பிரதிஜாம் அகம் பிதுகு. அப்பாவுக்கு கொடுத்த வார்த்தையை நான் விலக மாட்டேன்னு தீர்மானமாக சொல்லிவிட்டாரோனோ. அதுக்கு கவுண்டராக இவன் என்ன சொன்னால், நான் 14 வருஷம் நந்தி கிராமத்தில் அயோத்திக்கு வெளியில் வாசம் பண்ணிட்டுருப்பேன், மறுபடி திருத்து ஜடை பூண்டு நான் துறவர தர்மத்தோடு நான் அனுஷ்டானம் பண்ணியிருப்பேன். 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயத்தில் உங்களை பார்க்கலேன்னா நத்ரக்ஷாமி எதித்வாம் து பிரவேக்ஷாமி ஹுதாசனம் அக்னியில் பிரவேசம் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கான். அவன் இந்த மட்டும் ஒத்துண்டு திரும்பி போகிறேன்னு சொன்னானே, இங்கே வந்து தான் ஆகணும்னு நிர்பந்தப்படுத்தாமல் ராமன் சொன்ன விஷயத்தை ஓரளவுக்கு ஒத்துண்டு திரும்பி போகிறேன்னு ஒத்துண்டானே. இதுக்கு மேலே ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணப்படாது. நீ 15வது வருஷம் நான் வரலன்னா எனக்கு அப்புறம் கிரேஸ் பீரியட் 1 மந்த் வேணும் அப்படிலாம் கேட்கப்படாது. ஏன்னா இவன் ராமனுடைய கிரேஸை தான் பாதுகையாக வாங்கிட்டு போயின்னு இருக்கான். இதுக்கு மேலே கிரேஸ் பீரியட்லாம் கேட்கப்படாது. அவன்கிட்ட போய் கிரேஸ் பீரியட், பகவான்கிட்ட போய் கிரேஸ் கேட்கலாம் பக்தன். பக்தன்கிட்ட போய் பகவான் கிரேஸ் கேட்கறதா, கிரேஸ் பீரியட் கேட்குறதா சரியாக வராது. சரி வரேன்னு விட்டாள் சுவாமி, வரேன்னு ஒத்துக்கலை சுவாமி. ஒத்துன்றதா டேரெக்டாக ஸ்லோகம் இல்லை, இவன் சொல்லிட்டு போயிட்டான். 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயத்துக்குள்ளே உங்கள் தலையை பார்க்கலேன்னா நான் அக்னி பிரவேசம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு விட்டார். இது பகவான் மனசில் இருக்குது. 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயத்துக்குள்ளே திரும்பி போய் ஆகணும், நந்தி கிராமத்தில் பரதனை சந்திச்சாகணும். ஆனால் 15வது வருஷம் முதல் நாள்ங்கிறது காட்டுக்கு கிளம்பினத்துலேருந்து கணக்கு. எஃபெக்டிவ் ஃப்ரம் த டே இ அஸ்யூம்ஸ் ஆஃபீஸ்னு நம்ம அஃபிஷியல் பார்க்கணும்னு சொல்கிற மாதிரி என்றைக்கு சுவாமி கிளம்பினாரோ அன்னிலேருந்து 14 வருஷம் முடிஞ்சு 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயம். அதான் கெடு சுவாமி திரும்பி வர்றதுக்கு. 15வது வருஷம் சித்திரை 1ஆம் தேதி இல்லை, இவர் கிளம்பினத்துலேருந்து 14 வருஷம் முடிஞ்சு 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயம். அந்த சூரியோதய காலத்தில் அன்றைக்கி நாள் நன்னா இருக்குமா, யோகம் நன்னா இருக்குமா, அமிர்த யோகமா, சித்தி யோகமா, மரண யோகமா, எந்த யோகம் தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது. 15 வருஷம் கழித்து பஞ்சாங்கம் என்ன வருதுன்னு இப்போ எப்படி சொல்ல முடியும்? ஆனால் பரதனும் தீர்மானமாக இருக்கான், அதனால் போயே ஆகணும். அப்போ 14 வருஷம் காட்டில் இருந்துவிட்டு திரும்பி அயோத்திக்கு போகிற போது நாள் பார்த்துன்னு தான் வந்தாகணும். சாதாரணமாகவே நம்ம யாத்திரை பண்ணால் 9வது நாள் திரும்பி அதுக்கு வரப்படாதுன்னு ஒரு ட்ரெடிஷன் ஒன்று உண்டு. அந்த மாதிரி இவர் வனவாசம் பெரிய காரியம் பண்ணிவிட்டு திரும்பி அயோத்திக்கு வரும்போது நாள் பார்க்காம வரலாமோ, நாள் பார்த்துன்னு தான் வரணும். அப்போ அன்றைக்கி நாள் நன்னா இல்லை, என்ன பண்ணுறது? ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் யாத்திரை பண்ண வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்குது. எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு இன்டர்வியூக்கு போக வேண்டியிருக்குன்னு வச்சுங்கோ. இன்டர்வியூ டேட் அவன் வந்து பஞ்சாயத்து வச்சு தீர்மானம் பண்ண மாட்டான். அவன் சொன்ன தேதியில் தான் இவன் போயாகணும் இன்டர்வியூக்கு, அன்றைக்கி தான் போயாகணும். அன்றைக்கி சப்போஸிங் இந்த ட்ரெயின் ஆனது சாயங்காலம் 6 மணிக்கு ட்ரெயின் வச்சுங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் 6 மணிக்கு ட்ரெயின், மறுநாள் காலத்தால் போய்டுறது. திங்கக்கிழமை இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணோம். 6 மணினா 4-6 ராகு காலமாக இருக்குது. இந்த ராகு காலத்துக்கு முன்னாடி கிழமை இவர் வீடு ரொம்ப கிட்டக்க தான் இருக்குது. அங்கேருந்து ஸ்டேஷன்லேருந்து ரொம்ப கிட்டக்க இருக்கார். எங்கேயோ பக்கத்தில் எக்மோர் பக்கத்தில் எங்கேயோ இருக்கார் வச்சுங்க. சென்ட்ரலில் போயிட்டு ட்ரெயின் பிடிக்கணும்னாக்க 5:30 மணிக்கு கிளம்பினா கூட 6 மணிக்கு ட்ரெயின் பிடிச்சி விடலாம். 10 நிமிஷம் தான் ஆகும் டாக்ஸிலேயோ ஆட்டோலேயோ போகிறதுக்கு. நட்டனது ராகுகாலமாக இருக்குது. ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகுகாலம் வேறு. இந்த ராகுகாலத்தில் போய் இன்டர்வியூ கிளம்புறதா சென்டிமெண்ட் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறது. சரி 4 மணிக்கே கிளம்பிவிடலாம்னா அங்கே போய் 1.5 மணி நேரம் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் யாரும் உட்காந்து இருக்கிறது, வெட்டியாக உட்காந்து இருக்கிறது. அதனால் என்ன பண்ணுவா, அந்த மாதிரி தர்ம சங்கடமாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் பரஸ்தானம் வைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இவன் கொண்டு போக வேண்டிய பேக், ஏதாவது ஒரு பேக்கை அந்த ராகு காலத்துக்கு முன்னாடி 3-4 குளிகணும். நல்ல காலம் அந்த குளிகை பக்கத்தாத்தில் ஏதாவது கொண்டு வச்சுவிட்டு
இவர் 5 மணிக்கு மேலே 5:15 மேலே ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சின்னு போகும்போது அந்த பேக்கையும் எடுத்துன்னு போயிடணும் ஞாபகமாக. அதை விட்டுட்டு போயிட்டாருனாக்க இவருக்கு தேவையாக இருக்கக்கூடிய பை ஏதோ ஒரு பைய பக்கத்தாத்துக்கு எங்கேயாவது இடத்துல பரஸ்தானம் வைக்கிற மாதிரி 14 வருஷம் முன்னாடி பரஸ்தானம் வச்சு விட்டானா. இந்த பாதுகையே இவருடைய பொசிஷன்ஸில் ஒன்று தானே, பர்சனல் பொசிஷன்ஸில் ஒன்று தானே பாதுகை. அதை பரஸ்தானம் வச்சு விட்டார். 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயத்துக்குள்ளே திரும்பி வரத்துக்கு 14 வருஷம் முன்னாடியே பரஸ்தானம் வச்சு விட்டார் பாதுகையை சுவாமி ராமன். இந்த பரஸ்தானங்கிறது சாதாரணமாக நீங்கள் 7 நாளைக்கு மேலே வேலிடிட்டி கிடையாது. நான் அடுத்த வருஷம் எங்கேயோ போகிறேன்னு இந்த வருஷமே பரஸ்தானம் வைக்க முடியுமோ? அது வைக்க முடியாது. மிஞ்சி போனால் 1 நாள் 2 நாள் முன்னாடி பரஸ்தானம் சேர்ந்த சமயத்தில் 2-3 நாள் சேர்ந்தா அப்புறம் நாள் நன்னா வரல, அஷ்டமி நவமி அதோ இருந்ததுனாக்க சப்தமி அன்றைக்கி வச்சு விட்டு அப்புறம் தசமி அன்றைக்கி ட்ராவல் பண்ணுறார். 3 நாள் முன்னாடி வைக்கலாம். மேக்ஸிமம் 7 நாள் தான் சாஸ்திரத்தில். இது கலியுகத்துடைய தர்மம். பூர்வ யுகத்தில் 14 வருஷம் அந்த அவகாசம் இருந்திருக்கும் போல் இருக்குது. அப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். அந்த இன்னொரு ஒரு சூக்ஷ்மம் ஒன்று இருக்குது. இந்த பரஸ்தானம் வச்சப்புறம் மழை பெஞ்சு கொடுத்துனாக்க பரஸ்தானம் இன்வேலிட். என்ன பண்ணுறது? மழை நமக்கு எதிரியாக இருக்குது. மழை காலத்தில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடியவர் என்ன பண்ணுவார்? மழை பெய்யுமா பெய்யாதா யாருக்கு தெரியும்? பரஸ்தானம் வச்சா அந்த மழை பெஞ்சு பரஸ்தானம் வச்சப்புறம் யாத்திரை கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி மழை பெஞ்சு கொடுத்தனா வேலிட் இல்லை பரஸ்தானம்னு சொன்னால் எப்படி வைக்கிறது பரஸ்தானத்தை? அதுக்கு என்ன பண்ணுவா? அதுக்கு ஒரு பரிகாரம் சொல்லியிருக்கா. இந்த பரஸ்தானம் வைக்கக்கூடிய பொருள் கொஞ்சம் ஸ்வர்ணமோ இல்லை கொஞ்சம் அரிசியோ சேர்ந்துருந்தால் மழை பெஞ்சாலும் தோஷம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கா. நம்மளால் ஸ்வர்ணம் கட்டுப்படி முடியாது. அதனால் என்ன பரஸ்தானம் வைக்கிறது கொஞ்சம் அரிசியை ஒரு சின்னதாக ஒரு முடியை கட்டி முடிச்சு போட்டு வச்சுடுவா, அரிசியை வச்சுடுவா. அந்த காலத்தில் சொல்கிறேன். இந்த காலத்தில் இது மாதிரி பரஸ்தானம்னு ஒன்று இருக்குன்னே தெரியாது ரொம்ப பேருக்கு. அஷ்டமி நவமியே பார்க்க தெரியுமான்னு தெரியாது. அதனால் பரஸ்தானம் வைக்கிறது கொஞ்சம் அரிசியை ஒரு சின்ன பொட்டலம் கட்டி வச்சுடுவா. சுவாமி விஷயத்தில் அந்த பாதுகையிலேயே ஸ்வர்ணம் இருக்கிறதுனால இன்னொன்று 14 வருஷம் மழை பெய்யாமல் இருக்காது. பாதுகா ராஜ்யம் காலத்தில் மழை பெய்யும், நல்லா சுபிக்ஷமாக தான் இருந்திருக்கிறதுனால மழை பெஞ்சதுனால இந்த பரஸ்தானத்துக்கு ஹானி வரப்படாது, வேலிடிட்டி கெட்டு போயிடப்படாது. அதனால் என்ன பண்ணார்? பாதுகே ஹேமபூஷித்தே, ஸ்வர்ணத்தால் அலங்காரம் செய்யப்பட்ட குமிழோடு இருக்குது இந்த பாதுகை. ஸ்வர்ணம் இருந்தாலும் மழை பெஞ்சால் அந்த பரஸ்தானத்துக்கு ஹானி வராதுன்னு இருக்குது. அதனால் 14 வருஷம் முன்னாடி மழை பெஞ்சாலும் ஹானி வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஸ்வர்ண குமிழோடு கூட இந்த பாதுகையே பரஸ்தானமாக திரும்பி 15வது வருஷம் முதல் நாள் சூரியோதயத்துக்குள்ளே தான் வரத்துக்கு நல்ல நாள் பார்த்து தான் வைக்கணும். சரி, ராகு காலத்தில் கிளம்ப வேண்டாங்கிறதுக்காக பிரஸ்தானம் வைக்கிறார். யமகண்டத்தில் போய் பிரஸ்தானம் வச்சுட்டாக்க அது சரியாக வருமோ? இது வைக்கக்கூடிய காலம், பிரஸ்தானம் வைக்கக்கூடிய காலம் நல்ல காலமாக இருக்கணுமே. இவர் என்ன பண்ணிருக்கார்? பரதன் என்ன பண்ணார்? அங்கேருந்து நாளெல்லாம் பார்த்துன்னு தான் வந்திருக்கார். வசிஷ்டரை கூட அழைச்சின்னு வந்திருக்கார். சுவாமி சரின்னு சொன்னால் சித்திரகூடத்தில் அங்கேயே ராமருக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி பட்டாபிராமனாக தான் அயோத்திக்கு திருப்பி அழைச்சின்னு போகிறது. அயோத்தியில் போனப்புறம் பட்டாபிஷேகம் இல்லை, அந்த சித்திரகூடத்திலேயே காட்டிலேயே பட்டாபிஷேகம் பண்ணிவிடுது. நாள் பார்த்துன்னு வந்திருக்க. அதனால் இந்த நாள் நன்னா இருக்குது, பரஸ்தானம் வைக்கிறதுக்கு நாள் நன்னா இருக்குது. அபிஷிஞ்சஸ்வச்ச அத்யைவ ராஜ்யேன மகவானிவ. அதான் நமக்கு வால்மீகி ஸ்லோகம். அத்யைவனா ரெண்டு விதமாக அர்த்தம் பண்ணணும். அத்யனாக்க இன்னைக்குன்னு அர்த்தம், இப்போதேன்னு ஒரு அர்த்தம். 2 அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். மொத்தத்தில் நல்ல நாள்லேயும் நல்ல காலமாக இருக்கக்கூடிய நல்ல டைமிங்காக இருக்கக்கூடியதையும் பார்த்துன்னு வந்திருக்காரு. பிரார்த்திக்கிற போது இது சரியாக நல்ல நாளாக இருக்குது, பரத நாள் பார்த்துன்னு வந்திருக்கான், இன்றைக்கே நாம் பரஸ்தானம் வச்சுடுவோம் அப்படின்னு. ஒரே நாளில் தானே இந்த சம்வாதம் நடந்ததாக தெரிகிறது, ரொம்ப நாள் நடந்ததாக தெரியல. அதனால் சம்வாதம் மேலே மேலே அடுத்த ரவுண்டு வரும்போது பாதுகையை பார்த்தார் சுவாமி, நல்ல நாளாக இருக்குது, 14 வருஷம் கழித்து நாம் திரும்பி வர்றதுக்கு இன்றைக்கி பரஸ்தானம் வச்சுடுவோம்னு சொல்லி பஜாம பாதுகேயாபியாம் பரதஸ்யாக்ரஜஸ்ததா. என்ன எடுத்து அஸ்மின் கிராமே ஆச்சாடு பிரசித்தான அப்பைதீக்ஷுவாள் சொன்ன மாதிரி இந்த பாதுகையை பற்றி பிரபாவம் பேச ஆரம்பித்த உடனே ராமருக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்தானத்தை விட பரதனுடைய ஸ்தானம் முக்கியமாக போயிடுது. அதனால் இங்கே ராமன்னு சொல்லாமல் பரதஸ்ய அக்ரஜஸ்ததா, பரதனுடைய அண்ணா எந்த பாதுகையை கொண்டு பரஸ்தானம் வச்சாரோ அந்த பாதுகையை நாங்கள் பஜிக்கிறோம். பஜாம பாதுகே அபியாம். இந்த ஸ்லோகத்தில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம், பகுவச்சனம் த்விவச்சனம் ஏகவச்சனம் வரிசையாக வருது. பஜாமகா பகுவச்சனம், பஜாமி பஜாவகா பஜாமகா பகுவச்சனம் ப்ளூரல், பாதுகேங்கிறது த்விவச்சனம் டூயல், பரதஸ்ய அக்ரஜகாங்கிறது சிங்குலர் ஏகவச்சனம். அது வரிசையாக வருது பாருங்க. பஜாம பாதுகேயாபியாம் பரதஸ்ய அக்ரஜஸ்ததா பிராய பிரதி பிரயாணாய பிராஸ்தானிகமகல்பயது. இது சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது ஒரு விஷயம் தோணித்து.
நமக்கு 3 நாள் நடுவில் கேப் வந்துடுத்து. ஒரு நாளைக்கு ஒரு அசௌரியம் ஏற்படுத்து, 2 நாள் மழை காலம் வந்துடுத்து. சிவராத்திரி அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு உபன்யாசம் இல்லை, அங்கே வேறு ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்குது, நம்ம சமாஜத்தில் இருக்குது. அதனால் மொத்தம் 4 நாள். மார்ச் 16ங்கிறது மினிமம் மார்ச் 20ஆம் தேதி முடிஞ்சால் தான் 100 நாள் ராமாயணமாக ஆகும். அதுக்கு மேலே சில நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதோ என்னமோ அதுவும் தெரியல, போக போக தான் தெரியும். என்றைக்கு முடித்தாலும் பரவாயில்ல. இப்போ பிரஸ்தானம் வச்சுருவோம். இந்த பாதுகாப்பட்ட விஷயத்தை பாதுகா பிரபாவம் சொல்கிற போது முடிகிற நாள் எப்படி இருந்தாலும் இன்றைக்கி நாள் நன்னா இருக்கு வச்சுருவோம். ஏன்னா இப்போ பிரசம தாண்டி போயிடுது. பிரசம தாண்டி இப்போ துதியை வந்துடுத்து. மக நட்சத்திரமாக இருக்குது, இன்றைக்கி வச்சுருவோம். பஜாம பாதுகேயாபியாம் பரதஸ்யாக்ரஜஸ்ததா. ஏன்னா ராமனுடைய பாதுகை, பரதனுடைய ஒரு பாகவதத்துவனுடைய அனுகிரகம் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு. ஒரு மகான் சுவாமி தேசிகனுடைய வாக்கும் சேர்ந்துருக்கு. பஜாம பாதுகேயாபியாம் பரதஸ்யாக்ரஜஸ்ததா பிராய பிரதி பிரயாணாய பிராஸ்தானிகமகல்பயது. இப்படி பல ஸ்லோகங்கள் இன்றைக்கி தோணுன சில ஸ்லோகங்களை சொல்லி இதோடு இன்றைக்கி பாதுகா பிரபாவத்தோடு பூர்த்தி பண்ணிப்போம். 4 சர்க்கங்கள் அத்திரியாம்சையோட ஆசிரமத்தில் போன விஷயங்கள்லாம் நாளைக்கு தான். நாளைக்கு அயோத்தியா காண்ட பூர்த்தி, ஆரண்ய காண்டம் ஆரம்பம். எல்லோரும் வந்து சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடைகிறது. ஐஷரணாகத வைரிவதூவர வீரவராபயதாயகரே त्रिभुवनमस्तकशूल विरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे दुमि दुमितामरदुन्दुभिनादमहो मुखरीकृततिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कंसरणहिंसमिह संसरणजाते क्रान्तिबरशान्तिकर कान्तिझरवीतं वातमुखधातुजनिपातभयघातं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जे ब्राह्मे मुहूर्ते परितस्वभक्तैः सन्दृष्टसर्वोत्तमविश्वरूपा स्वतैलसंसेवक रोगहर्त्रे वातालयाधीश नमो नमस्ते नारायण 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 मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलम मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामयते श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रसुंगलम कांचनाद्रिनिभांगाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मंगलम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम क्षमस्व रघुनंदना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तम यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंत केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते श्री हरये नमः गुरुवायूरप्प शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते वासुदेव कामाक्षी गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षी गुरुवर्य पादुके शरणं राम